Thank you, Dulwan. Good afternoon, dear Principal Sir, Mr. M.V.S. Gunatilaka, Vice Principals, Senior Master in Charge of Clubs and Societies, Mr. T.D.C.P. Amaratunga, Senior Games Master, Mr. M.A.M. Rias, Lecturer for today's session, Professor Terney Pradeep Kumara, teachers, prefects, my dear fellow royalists, and all the participants. I warmly welcome you all to this special occasion. This online workshop series is called by the name of SCI-NEXUS'. This project will help all the students to build their knowledge and their interest on various science fields. And also this project will help them to build their career path in science fields. Today's lecture is on a topic called marine biology. Marine biology. This lecture is conducted by Professor Terney Pradeep Kumara. Professor Terney is a very humble man and a very experienced speaker who thinks and supports to build the educational science knowledge in the younger generation. And also, he's a famous lecturer at his relevant field. And we know that he is the best person to do this session for today. I hope you all know that RCSA is an educational club who always thinks about the development of the Sri Lankan school science education. And we hope you all know that we have done lots of projects to uplift the standards in our alma mater. So I will conclude my speech from here by wishing you a great day. And thank you. Thank you, Aya. Just a quick reminder that the lecture is live streamed on YouTube and the link for it is now in the meeting chat. මේ මතක් කිරීම මෙම වැඩසටහන YouTube ඔස්සේද සජීවී විකාශය වන බවයි. ඒ සඳහා link එක chat එක තුල ඔබට සොයාගත හැකියි. Now, for the lecture. I would like to invite from the Department of Oceanography and Marine Geology of the University of Ruhuna. Please welcome Professor Terney Pradeep Kumara. Sir, මෙතෙන් සිට දේශනය පැවැත්වීමට ඔබටයි මේ ආරාධනය. All right, Mave, I think you can hear me clearly. Yes, sir. And at the same time, you can see my screen also. Yes, sir, we can see and hear you. Super. Clearly. Thank you, Dulman and Kavidu, for inviting me. And at the same time, I really like to wish to have the Royal Principal MBS Gunatilaka and all senior vice principals and all the academic staff of Royal College at the fellow royalists. So it's a pleasure to work with you for the first time in my life, but I've been working with most of other colleges in Colombo, but it's the first time I'm meeting with royalists. We'll see how I can introduce marine environment to you. And I hope at the end of the lecture, I will be able to convince that you also have a big role to play to protect our environment, not only the land environment, but also the our ocean environment, right? So let me start sharing my screen. So the screen is shared. Shared, right? Okay. Right. As I was requested to conduct this lecture in Sinhala, I switched it to Sinhala. And Suba Sandhyawak සියලු දිනාටම අතර මගේ දේශනේ මාතෘකාව වුණේ මුලින්ම කිව්වේ marine biology කියන්නේ සාගර ජීව විද්‍යාව. සාගර ජීව විද්‍යාවට කිව්වට පස්සේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට මතක් වෙන්නේ මම ඒ සම්බන්ධව කතා කරගෙන ගියොත් මට කතා කරන්න වෙන්නේ සත්තු ගැන සහ සත්තුන්ගේ අභ්‍යන්තරය සහ සත්තුන්ගේ ගොඩාක් සත්තු ඇතුළට ගිහිල්ලා යාලගේ ජීව විද්‍යාව සම්බන්ධව ඒක ගොඩාක් ඇකඩමික් පැත්තට නැත්නම් ගොඩාක් තියරි පැත්තට බර වෙන දේශනයක් නිසා මම පොඩ්ඩක් මගේ දේශනේ අද මාතෘකාව වෙනස් කරා. මම ඒක වෙනස් කරා marine biodiversity, conservation and management. ඒ වගේ සාගර ජීව විවිධත්වය, ඒක සංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණය ඒකෙත් ඉතාමත් සරලව මුල් දේශනය නිසා මම හිතුවා මේක හැඳින්වීම විදිහට තමයි කරන්නේ. ඒකට මෙතෙන්දී සියලු දෙනාටම මේක සහභාගී වෙන සියලු දෙනාටම යම්කිසි අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ සාගරය වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි දන්නවා මේ අපේ පෘථුවිය ලංකාව තියෙන්නේ අපේ මේ තියෙන සමකයේ අංශක 5ක්
උඩින් ඒතර අපි ලංකාව සාමාන්‍යයෙන් අපි උත්තරාර්ධ ගෝලයේ පිහිටන්නේ. දැන් මෙතන බැලුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන් උත්තරාර්ධ ගෝලයට සාපේක්ෂව දක්ෂිණාර්ධ ගෝලයේ මුහුද වැඩි. ඒතර මුහුදේ ක්‍රියාකාරකම් සාපි තියෙන ගනුදුරු ගොඩක් වට දක්ෂිණාර්ධ ගෝලයේ වැඩි. ඊට සාපේක්ෂව උත්තරාර්ධ ගෝලයේ මුහුදට සාපේක්ෂව තියෙන ගොඩබි ප්‍රමාණය ඉතාමත් වැඩි. ඒ අනුව උත්තරාර්ධ ගෝලයේ තියෙන මුහුදු තරංග වගේ මුහුදෙන් තියෙන බලපෑම දක්ෂිණාර්ධ ගෝලයට වඩා සාපේක්ෂව ඉතා සුළු වශයෙන් අඩු ගතියක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මුහුද කියන්නේ අපේ පෘථිවියේ තියෙන ඉතා විශාලතම අපි කියන පරිසර පද්ධතිය. ඒ වගේම පෘථිවියෙන් 71%ක්ම බැහැලා තියෙන්නේ මුහුද. ඒ වගේම මේ මුහුද තියෙන මේ අපේ පෘථිවියේ තියෙන ජලයෙන් 97%ක්ම තියෙන්නේ මුහුදේ. එතකොට ඉතිරි 130 ඉතිරි 103ක තුලින් 103න් 101කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන ද්‍රවාශ්‍රිතව මිදිලා. ඒ කියන්නේ හිම වශයෙන්. එතකොට අපි මේ දකින්න අපි භාවිතා කරන අපිට යූසබල් ජලය තියෙන 100කටත් අඩුයි. එතකොට 97ක් විතර තියෙන මුහුදේ. ඒ වගේම මේ පෘථිවි ගෝලයේ තියෙන සත්තුන්ගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් 90ක් විතරම 95ක් විතර තියෙන මුහුදේ. ඒතර මුහුද ඊට අමතරව අපි මුහුද ගැන දන්නේ ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක්. එතකොට මුහුද ගැන කිව්වොත් අපි unknown is normal. ඒ කියන්නේ මුහුද තියෙන නොදන්නා දේවල් ඉතා වැඩි. ඒක තමයි සාමාන්‍ය තත්ත්වය මුහුද. ඒ වගේම මුහුද ගතකින් මුහුද මගින් අපි මිනිස්සු ඒ කියන්නේ මහද්වීප රටවල් වෙන් කරනවා. ඒ වගේම මුහුද මගින් මහද්වීප රටවල් ඒ වගේ මිනිස්සු යා කරන විවිධ අපි කියන ටෙලිකමියුනිකේෂන් කේබල් හරහා එහෙම නැත්නම් නාවික ගමනාගමන හරහා නැත්නම් සංචාරක ක්ෂේත්‍රය හරහා එහෙම නැත්නම් බාහන ප්‍රවාහණය හරහා මුහුද අපි කනෙක්ට් කරනවා. ඒ වගේම අපි ඩිවයිඩ් කරනවා. ඒක තමයි මුහුදේ තියෙන අනිත් අපි හිතන්නේ නැති ඩියුටි එක විතර මට දක්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි දන්න ගොඩක් වට අපි මේ ගොඩක් පුතාලා ඉස්කෝලේ යන පාසල යන වාසී අපි නිතරම කතා කරන්නේ මුහුද ගැන. අපි ලංකාවේදී අපි කතා කරාට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ එක්කෝ ලංකාව ඇතුළේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් ලංකාව ඉන්දියාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපේ අතීතයේ වෙච්ච දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. නමුත් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ නිසා අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ ලංකාව කිව්වට පස්සේ එන්න මෙහෙමයි තමයි හිතන්නේ. එතකොට අපි මේ ලංකාව විසිටීම අපි දන්න ලංකාව කිව්වම අපිට මේක තමයි ටික ගාලා ඔළුවට හිතර නැගෙන්නේ. අපි මුතුරයක් වගේ තියෙනවා රට ඇතුලේ මේ වගේ මධ්‍ය කඳුකරේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව නැග උතුරු පැත්තට යනකොට අපේ තියෙනවා අතීත පුරාවස්තුන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දියඇලි ගංගා 104 වගේ අපි ওই චිත්‍ර තමයි අපිට ඊට පස්සේ වෙරළ වටේ ලංකාව වටේ තියෙන වෙරළත් එක්ක මොහොත තියෙනවා. ඔතනින් එහාට අපේ සිතීමේ පරාසය එච්චරම ගොඩක් වෙලාට පාසල යන කාලේ ටික අඩුවෙන් තමයි පුතා වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ. අපි මමත් පාසල යන කාලේ මෙහෙම තමයි හුරුුණ මේ ලංකාව ගැන කියන්නේ. නමුත් දැන් අපි දන්නවා ලංකාව කියන්නේ මේ අර අපි පෘථිවියේ තියෙන ඉන්දියන් උප මහද්වීපයක ළඟ තියෙන පොඩි මුතු ඇටයක් වගේ එකක් නෙමෙයි ලංකාව කියන්නේ. ලංකාවට අයිති වෙච්ච විශාල මුහුදක් තියෙනවා. ඒතර මේ මුහුද අපේ ඒක ශ්‍රී ලංකන් සී එක මම දක්වලා දෙන්නේ. ඒතර මේ ශ්‍රී ලංකන් සී එකේ මගේ කර්සර් එක බලා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙරළ කලාපයේ ඉඳ නාවිසතුරුම් 200ක් දක්වා ඈතට මේ අපේ මුහුද අපිට අයිති. ඒතර මේ කියන්නේ 200ක් කියන්නේ නාවිසතුරුම් 200ක් කියන්නේ කිලෝමීටර් 370ක්. ඒතර ඒ දක්වා තියෙන අපේ ඒතර ලංකාවේ සීමාව වෙන්නේ වෙරළ කලාපයේ ඉඳලා තව මීටර් 3 නාවිසතුරුම් නැත්නම් කිලෝමීටර් 370ක් ඈතට. අපේ ලංකාවේ සීමාව කියන්නේ වෙරළ නෙමෙයි. ඒතර අර දක්වා තියෙන මුහුද තියෙන සම්පත් දීව්‍ර සම්පත් මත්ස්‍ය සම්පත මුහුද පතුලේ තියෙන දේ තෙල් නිදි තාය වගේම තියෙන අනිකුත් විශේෂ ගෑස් නිදි වගේ දේවල් khනිජ ද්‍රව්‍ය හැමදේම අපිට ඇති. ඒක පතුලේ සහ පතුලේ යට තියෙන. ඒ කියන්නේ පතුලේ යට තියෙන පොළවේ මුහුද පතුලේ තියෙනවත් අපිට ඇති. ඒතර මේ සා විශාල මුහුදක් අපිට ඇති වෙනකොට මේ මුහුදේ ප්‍රමාණය ලංකාව වගේ 8 ගුණයක්. ඒතර අපි කිතරම කියනද ලංකාවේ තියෙන සම්පත් අපි හිතුවෙන් එක ගුණයක් කියලා හිතුවෙන් ඒ වගේ තියෙන 8 ගුණයක් විශාල සම්පත් අපේ මුහුද ලංකාවට තියෙනවා. අපි ඒක නැච්චර හිතන්නේ. එතකොට මේ සම්පත් උකහා ගැනීම, මේ සම්පත් ගැන පරිශන කිරීම, මේ හැම දෙයක්ම 8 ගුණයක වැඩි ගුණාකාරයෙන් අපිට තියෙන අවස්ථා වැඩි මුහුද ගැන අපි සාපේක්ෂව කල්පනා කරලා බලුවොත්. ඒතර මේ தත්ත්වය අනාගතයේ තවත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ ලංකාවට තියෙන අපි එක්සත් ජාතීන්ගෙන් ඉල්ලන්න යනවා මුහුදෙන් අපිට තව සීමාවක් ඕන කියලා.
ඒක වෙනම ව්‍යාපෘතියක් කියන්නේ එක දේශා මත්ංශය ඒ වගේම විද්‍යා පතල කාර්යංශය වගේ ගොඩක් ආයතන එකතුලා කරන්නේ. ඒතර එතෙන්දිත් කරන්නේ ලංකාවට මේ තියෙන සීමාව. මොකද මේ සාකච්ඡා තමයි යන එක්සත් ජාතීන්ගේ වෙනම එකට කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. නිව්යෝක් නුවර තියෙනවා. ඒතර ඒක අපේ විද්‍යාඥයන් ගිහිලා අපේ විද්‍යාඥයන් මේ විද්‍යාත්මකව කියන අපිට මේක ලබා දෙන්න කියලා. ඒතර ඒක ලැබුණොත් එහෙම අපිට කවදා හරි ලංකාව වගේ 23 ගුණයක් විතර ප්‍රමාණයක හැබැයි මේ ටික හම්බෙන්නේ මුහුදු පතුල විතරයි. නමුත් ප්‍රදාශයක් අපිට ලැබෙනවා. ඒතර මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන තෙල් නිදි ගෑස් අපිට අයිති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ලංකාව ඔන්න ඔයගේ අනාගතයක් ගැන හිතන තැනකට අපි මේ විදිහ මුහුද ගැන හිතුවොත් අපි හිතන්න වෙනවා. මොකද ලංකාවේ නිතරම දැන් හිතන්නේ අපේ ලංකාවේ තියෙන සම්පත් ගැන හෝ ලංකාවේ අපේ ආර්ථිකයක් තියෙන අපි නිතරම අපි හිතන්නේ ගොඩබිම් ආර්ථිකයක්. ඒක වැරදි. අපි මේ තියෙන සම්පත් එක තව ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ තේරි ලංකාවේ ආර්ථිකය අනිවාර්යයෙන්ම මුහුද මත යැපෙන ආර්ථිකයක් වෙන අනාගතේ. ඒ සඳහා අපිට හොඳ තෝතැන්නක් තියෙනවා. ලංකාවේ 8 ගුණයක් විශාල මුහුදක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවගේ 23 ගුණයක් විශාල මුහුදු පතුලක් අපිට ලැබෙන නියමිතයි. ඒ නිසා අපි අනාගතේ අපේ පරිශ්‍රණ අපේ අනාගත අපි කියන ඉකොනොමික් මීන්ස් ඔක්කොම ලබා ගන්න වෙන්නේ මුහුද හරහා. ඒ නිසා අපිට ලංකාව මේ වඩා මුහුද ගැන දැනුවත් වීම සහ ඒ වගේ මුහුද හරහා කරන්න ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ආර්ථික සංවර්ධනය ගැන ඊට වඩා අපි දැනුවත්ව ඒ සඳහා සැලසුම්ගත වෙලා වැඩසටහන ඕන තාක්ෂයක් මේ වෙද්දී උදා වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ මුහුදේ පතුලේ තියෙන මුහුදේ තියෙන දේවල් ගොඩක්කට අපිට වෙලා තියෙන අපි දන්නේ නැහැ. අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ නිසා අපි දකින්නේ. ඒ නිසා අපි කවුරක්වත් ඒක ගැන කියා කරන්නේ. අපි මුහුද ගැන අපි දන්නවා මේ පාසල් වාසිය අපි මුහුද කියලා දැනගන්නේ අපි වෙරළ කලාපය කියලා වෙරළ දන්නවා. එතනින් එහාට ඈත තියෙන වෙරළේ අර මුහුදේ උඩ ස්තරය දන්නවා. ඈත සිද්ධියක් වෙනවා. හොරයිසන් එක ඊට පස්සේ සන්සෙට් එක වගේ දේවල්. ඉතින් වගේ පොඩි දේවල් ටික තමයි මුහුද ගැන දන්නේ. නමුත් අපේ සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් මුහුද ගැන අපිට තාම මම දන්නවා පුතාලා ලොකු අවබෝධයක් ඇත්තටම අඩුයි. අවබෝධයක් ගොඩක් දෙනවා ඉතින් නෑ වගේ තමයි. හරිද? ඇයි අපිට මුහුද මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ? මේ අපි මුහුද ගැන හිතුවොත්. අපි දන්නවා මුහුද කියන්නේ ලෝකේ තියෙන විශාලම අපි කියන කාබන් සිංක් එක කියලා. මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු ගොඩේ නුරා ගන්න වැඩිපුර නුරා ගන්න තැන තමයි මුහුද. අපි දන්නවා වායු ගොඩේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ අපි දන්නවා හරිතකාර වායුවක්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගත්තා කියන්නේ අපි වායු ගොඩේ ගොඩක් සිසිල් කරන්න මුහුද උදව් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි දේශ ගුණ තත්ත්වයන් පාලනය කරන ගොඩක් මුහුද අපිට උදව් කරනවා. ඒ වගේම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගැනීම හරහා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය අඩු කිරීම හරහා අපිට වැඩිපුර ඔක්සිජන් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවත් අපි ලබා දෙනවා. ඒ වගේම බිලියන ගණනක් මිනිස්සු තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන අවශ්‍යතා සපුරගන්නේ මුහුදේ. ඒ වගේම මුහුද අපිට අපි ලංකාව නැති වුණත් අනිත් රටවල් මුහුදෙන් ගොඩක් ශක්තිය ලබා ගන්නවා. ශක්තිය කියන්නේ මම අපි දන්නවා සුළං ශක්තිය මුහුදෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙරළේ රළ වලින් රළ පහර සමගින ශක්තිය. උදම් ශක්තිය, උදමහරායන ශක්තිය. ඊට පස්සේ මුහුද තියෙන විවිධ දේවල් අපි දන්නවා හැදෙන ශාක ඒක පුච්චලා ලබා ගන්න වෙනම ශක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔය වගේ ගොඩක් ශක්තියින් අපිට මුහුද ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ මුහුදෙන් ලබන මිනරල් විවිධ ಖನಿಜ ද්‍රව්‍ය. ඒ වගේම දැන් ගොඩක් මුහුදෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් බෙහෙත් වර්ග. මෙතෙන්දී ලංකාව තාම අපි මුහුදට යන අඩුයි. අපි දැන් අපි තාම යන්නේ කැලේට බෙහෙත් වර්ග හොයන අලුත් බෙහෙත් හොයන්නේ යන්නේ කැලේට. ගස් කොළන් තමයි මෙතන. නමුත් මුහුදේ ගොඩාක් අපිට වැදගත් වෙන ඒ වගේම භාවිතා කරන්න පුළුවන් බෙහෙත් වර්ග දැන් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ශාක සහ සතුන් තුල. ඉන්දියාව, නෝර්වේ, අයිස්ලන්තය වගේ නවසීලන්ත වගේ රටවල් ගොඩක් වලට දැන් මෙතෙන්ට යන්නේ. මුහුදෙන් අලුත් බෙහෙත් වර්ග නිසාම කරගන්න. නමුත් අපි තාම ගැන ලංකාවේ ගැන අපි මෙච්චර වැඩි පරිශ්‍රණ මේ මෙච්චර කරන්නේ නැහැ මේ සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ අපි දැන් අපි පුතල ඉන්න තැන වටේට බැලුවොත් මේ තියෙන අපේ තියෙන ගෘහ භාණ්ඩ සහ ඒ තියෙන බඩු වලින් 90%ක්ම එන්නේ මුහුද හරහා. ආපුව තියෙන බලන්න වටේට බලන්න. එයා ෆ්‍රේට් නැත්නම් අහස හරහා ගුවන් මගින් ප්‍රවාහනය කරන ටික ඉතාමත් 10%ට වඩා අඩුයි. 90ක් පමණ මේ මුහුදු ලෝකේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය වෙන්නේ මුහුද හරහා. ඒ තමයි ඒ නිසා තමයි දැන් ඉතා විශාල නැව් කන්ටේනර් බහලු 20000ක් වගේ දාන්න පුළුවන් විශාල නැව් ලං බිහි වෙන්නේ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි ගොඩක් කාලේ මිනිස්සු කැමති වෙරළක් මුහුදක් ආසනව ජීවත් වෙනවා. මොකද අපි ඒ පහසට දෙහෙම නැත්නම් ඒ පිරිසිදු සහ නැවුම් ගතියට අපි කැමති. ඒ වගේම ලෝකේ ඉන්න මිලියන ගාණක් මිනිස්සු මුහුදත් එක්ක ගොඩක් රැකී ආරක්ෂා
අපේ නාවික ශාස්ත්‍රයේ, දීවර ශාස්ත්‍රයේ, සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ, එහෙම නැත්නම් පර්යේෂණ තෙල් ගවේෂණවල, ඊට පස්සේ ගෑස් ගවේෂණවල, අපි කියන මිනරල් විවිධ ಖನಿಜ ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීම වලදී ඒ හරහා ගොඩක් රැකී ආරක්ෂා බිහිවලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නේ ගොඩක් හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මුහුද තමයි මේ අපේ පෘථිවියේ තියෙන සම්පූර්ණ දේශගුණ රටා පාලනය කරන්නේ. ඒතර මුහුදේ වෙනසක් ඇති වුණොත් අනිවාර්යෙන් දේශගුණ රටා අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මේ සුළං රටා, වැසි රටා සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. අපි දන්නා මේ ලංකාවට ඉතාමත් සක්‍රීය මෝසම් සුළඟක් තියෙනවා අපිට. ඒකින් north eastern south ඊසාන සහ වයම කියලානේ. north eastern south east monsoon දෙක. මේ monsoon දෙකම පාලනය කරන්නේ මුහුද හරහා. ඒතකොට අපි යම් කිසි අවස්ථාවක මුහුදේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ මුහුදු තරංගවල මුහුදු දියරේල ප්‍රශ්නයක් නොදී අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රශ්නය හරහා අනිවාර්යෙන් මේ තියෙන මෝසම් සුළං වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෝසම් සුළං වෙනස් වුණා කියන අපේ තියෙන ඒහා බැඳුණු කෘෂි කර්මාන්තයේ ජල මුහුදේ කියන්නේ ජල රෝග කියන්නේ ජලයේ මසුන් නැති කිරීම කර්මාල සියල්ලක්ම විනාශ වෙනවා. මොකද එතන කෘෂි කර්මාන්තයේ 100%ක්ම රඳා පවතින මෝසම් සුළං සමගින මෝසම් වැසියෙක්. හරි. ඒතරේ අපි හිතන්නේ එතකොට මොකද මේ මෝසම් වැස්ස පාලනය කරන්නේ මුහුද වගේ. ඒතකොට අපි කෘෂි කර්මාන්තයක් යම් කිසි දුරකට කෘෂි කර්මාන්තය පාලනය කරන ওই වැසි වල හැම එකෙම යතුරු තියෙන රිමෝට් එකේ තියෙන මුහුදේ. එහෙනම් අපි අනිවාර්යෙන් මුහුද ආරක්ෂා කරන්න ගැනීම අනිවාර්යෙන් අපි කළ යුතු වෙනවා. ඊපස්සේ අපි ගොඩක්කට මේ අපි දැන් හිතන්නේ මේ විදිහ අපි හිතනවා අපිට අවශ්‍ය මේ ඔක්සිජන් වලින් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් හම්බෙන්නේ ශාක වලින් කියලා. yes ශාක වලින් හම්බෙනවා. නමුත් අපි වර්තමානයේ හොයාගෙන තියෙනවා අපේ මේ උෂ්ම කන්න වාතයේ තියෙන ඔක්සිජන් වලින් 50ක් 85ක් විතර ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ මුහුදේ. මුහුදේ තියෙන ප්ලවාංග නැත්නම් ප්ලැන්ක්ටන්ස් අපි මුහුදේ අපි කියන මම කිව්ව ඉස්සෙල්ලා මුහුද පෘථිවියෙන් 71ක්ම හෙල්ලා තියෙනවා. ඒ 71ේම තියෙන මුහුදේ අපෝල් මීටර් 50 100 තියෙන වතුර ස්කන්ධයේ තියෙන ප්ලවාංග තමයි කියන්නේ ප්ලවාංග කියන්නේ එක සෛලික සත්ත්ව කොටස්. සතු ඒක සෛලික ශාක. මේක ඒ ප්‍රභා ශාස්ත්‍රයෙන් ඇති වෙන ඔක්සිජන් මගින් අපිට සපයන 50 85 මේ ඔක්සිජන් සපයන මුහුද හරහා. ඒ කියන අපිට අපේ වායුව පියුරිෆයි කරලා දෙන මුහුද හරහා. ඒ වගේම මුහුදෙන් අර මම කිව්වා largest carbon sink කියලා කියන්නේ මේ පෘථිවියේ අපි නිකුත් කරන අපේ වාහන වලින් සහ විවිධ කර්මාන්තශාලා වලින් නිකුත් කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් 30ක් විතර උරාගන්නේ මුහුද. මේක වෙනවා අපි මේ ගණන් බලලා තියෙනවා roughly 2 billion metric tons. ඒ metric ton බිලියන 2ක් විතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්න මුහුද හරහා. ඒ කියන්නේ ඒක විතා විශාල ප්‍රමාණයක්. කියන අපි ජීවත් වෙන පෘථිවියේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තරමට මේ පරිසරය හදීම සැදීම සඳහා මුහුද අපි නොපෙනෙන කාර්යයක් මේ නිසා කරනවා කියලා පෙන්නනවා. මේ නිසා තේරෙනවා. ඒ වගේම පුතා දැන් මෙතන බලන්න මේ දාලා තියෙන ප්‍රධාන මුහුදු පහ පැසිෆික් සාගරය, ඇට්ලන්ටික් සාගරය, ඉන්දියන් සාගරය, දකුණු දිග සාගරය කියන ඇට්ලන්ටික් ඕෂන් එක, උතුර තියෙනවා ආර්ක්ටික් ඕෂන් එක. ඒ වගේ මේ තියෙන ප්‍රධාන ස්ක්වයර් කිලෝමීටර වපසරිය ස්ක්වයර් කිලෝමීටර්ස් වලින් ඊට පස්සේ ඒකේ ඇවරේජ් ඩෙප්ත් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒකේ දන්න ගැඹුරුම තැන අපි දන්නවා මුහුදේ ගැඹුරුම ස්ථානය අපි දන්නවා මරියානා අගාධයේ තියෙන්නේ. මරියානා ට්‍රෙන්ච් එක තියෙන්නේ පැසිෆික් සාගරයේ. හරිද? පැසිෆික් සාගරයේ කියන්නේ ජපාන්ට පොඩක් එහායින් තමයි මේ මරියානා ඒ ආසන තමයි මරියානා ට්‍රෙන්ච් එක තියෙන්නේ. ඒතර අපේ ඉන්දියන් සාගරයේ තියෙන ගැඹුරුම තැන තමයි අපි කියන සුන්ඩර් ට්‍රෙන්ච්. සුන්ඩ එක තියෙන්නේ අපේ ඉන්දියන් සාගරයේ ඊස්ටර්න් බවුන්ඩරි කියන්නේ මැලේ ඉන්දුනීසියාවට වෙස්ට් එකේ අපේ ඊස්ට් එකේ ඉන්දියන් සාගරයේ ඒ පැත්ත තමයි සුන්ඩර් ට්‍රෙන්ච්. ඒක තමයි අපේ තියෙන ගැඹුරුම ඉන්දියන් සාගරයේ ගැඹුරුම තැන. ඒතර මේ මම දක්වලා තියෙන්නේ අපේ මුහුදු වල ගැඹුරු වල ටිකක්. හරිද? මේ තියෙන්නේ පැසිෆික් සාගරයේ ගැඹුර ප්‍රස්ථාරගත කරලා. මෙතන ආර්ක්ටික් සාගරයේ ගැඹුරු අවුරුදු සාගරය. ඒතර මේ තියෙන මරියානා ට්‍රෙන්ච් එක. ඒකේ ගැඹුර. මේ තියෙන්නේ එවරස් කන්දේ උස. මෙන්න මේ එවරස් කන්දේ උසයි මරියානා ට්‍රෙන්ච් එකේ ගැඹුරයි දෙක කම්පයර් කරලා පස්සේ බලන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් එවරස් කන්ද මරියානා ට්‍රෙන්ච් එකේ අපිට ලේසියෙම ගිල්වන්න පුළුවන්. ඒ මරියානා ට්‍රෙන්ච් ඊට වඩා ගැඹුරු. හරිද? ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ
ඔක්කොම මේ මුහුදු වල තියෙන ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගැඹුර මීටර් 3700ක් තමයි. ඒ කියන්නේ ඇවරේජ් ඩෙප්ත් එක වෙන්නේ ඔක්කොම මුහුදු වල. මේ තියෙන ඔක්කොම කඳු වල තියෙන සාමාන්‍ය උස. right? ඒතර මේ සාමාන්‍ය උස වල දෙක සහ සාමාන්‍ය ගැඹුර අතර පස්සේ මේ කඳු ඔක්කොම කපලා මුහුදට දැම්මත් අපිට මුහුදේ ගැඹුරෙන් 125ක්වත් අපිට පුරවන්න බෑ. ඒ තරමට අපිට මේ මුහුද ගැඹුර අපි හිතන්නේ එච්චර ගැඹුරු මුහුදක් අපේ වටේ ඉන්න විශාල පරිසරයක් අපේ වටේ ලංකාවේ සහ ලෝකේ තියෙනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ ඉන්දියන් සාගරය. මේ තියෙන ඉන්දියාව, මේ තියෙන ලංකාව, මේ තියෙන මෝල්ඩිව්ස් ඒ කියන්නේ කඳු වෙස් ටික, මේ මෝල්ඩිව්ස් මේ තියෙන දූපත් ටික. මේ ඉන්දියන් සාගරයේ වතුර තිබ්බේ නැත්නම් අපිට පේන හැටි. හරිද? ඒක පේනවනේ මේක ලංකාව තියෙන්නේ ඉන්දියන් සාගරයේ පතුලේට සම්බන්ධ ඉතා දරුණු ප්‍රපාතයක් ඉතා වැඩි ස්ටීප් එකක් උඩ තමයි ලංකාව තියෙන්නේ. right? මේ ලංකාව. හරිද? ඒතර මම කිව්වා ලංකාවේ ඉඳලා නාගසම් 200ක් එමෙතන කිලෝමීටර් 360ක් දුරට අපිට ලංකාවයි ඉතිවාසියම තියෙනවා. ඒතර ලංකාවේ වෙරළ ඉඳලා නාගසම් 7ක් 8ක් ගියාට පස්සේ මුහුදේ ගැඹුර average depth එක that reached to 3500 meters 3500ක් විතර යනවා අපේ average depth එක මුහුදේ. ඒතර මේ තමයි ඇත්ත මුහුදු පතුල. ඒක තමයි මුහුදු පතුල. right? ඒතර මේ අපේ වෙරළ ඉඳලා මුහුදු පතුලට දක්වා සෙමෙන් ගිහිල්ලා එක තැනක තමයි මේ drop එකෙන්. මේ ඔයාලට පේනවා මේ drop එකෙන් right? එතකොට මේ කොටසට අපි කියනවා continental shelf එක මේ අපි. ඒක නැත්නම් මහද්වීපික තටකය කියලා කියන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ බලන්න continental shelf එක down south වල එහෙම නැත්නම් east එකේ and west එකේ හරි පටුයි right? But when it goes to north and northwest it become broader and පළල් වෙලා connect කරන ඉන්දියාවට. හරිද? ඒතර මේ තියෙන්නේ අපේ Gulf of Mannar බොක්ක. Mannar බොක්ක. මේ තියෙන අපේ ඇඩම්ස් බීච් ආදම්ගේ පාලම නැත්නම් ඒ තියෙන වැලි කඳු පෙළ. මේ තියෙන පෝක් බේ එක. පෝක් අපින පෝක් බොක්ක කියලා. මෙතන තියෙන්නේ පෝක් ස්ට්‍රේට් එක. right? ඉතින් මේක නම් කියන කාවේරි බේසින් කියලා තමයි. ඉතින් ඉහළට තියෙනවා අපි කියන Bay of Bengal, බෙන්ගාල බොක්ක. මේ ඉන්දියාව මෙතනින් අපි කියන මේ කෝප් කේප් කොම්රින් එක මේ තියෙන්නේ. කේප් කොම්රින් එක හැපෙත් තියෙන්නේ අපි කියන ඇරබියන් සී එකේ හැපෙත් තියෙන්නේ. right? ඉන්දියාවේ වෙස්ට් කෝස්ට් එකේ ඇරබියන් සී එක. ඉතින් මේ ලංකාව. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කිව්වා මේ තියෙන continental shelf එක. හරිද? එතකොට බලන්න මේ තියෙන ත්‍රිකුණාමලය right? දැන් මම ත්‍රිකුණාමලයේදී continental shelf එක පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ත්‍රිකුණාමලේ වරායේ ඕපනින් එකේ ගාව ඉඳලම පටන් ගන්න continental shelf එක. ඒ කියන්නේ මේ depth එක පටන් ගන්නවා. ඒතකොට මේ ත්‍රිකුණාමලී හාබර් එකේ හාබර් මවුත් එකේ depth එකම වෙනවා 800 meters විතර යනවා මෙතන. right? මේ canyons මේ තියෙන canyon right? ආගාධ. ඒතර මේ තියෙන down south මිරිස්ස මෙතන බලන්න මිරිස්ස තමයි ඊටමත් ළඟින්ම හරි පටුම continental shelf තියෙන මිරිස්ස සහ ත්‍රිකුණාමලී. සහ මෙතනින් පේන කල්පිටිය මේ හරි narrow continental shelf එකක් තියෙනවා. ඒ වලට මතක් වෙනවනේ මේ තැන් තුන කිව්වට පස්සේ අපි දන්නවා මේ තැන් තුන මිරිස්ස කල්පිටිය ත්‍රිකුණාමලී කිව්වට පස්සේ අපිට මතක් වෙන whale watching. right? whale watching වලට අපි target එක වෙන්නේ whales ලා. So why whales are there? Because they have got a suitable depth to dive at a very short distance. ඉතාලි දුරකදී whales ලට dive කරන්න පුළුවන් depth එකක් හම්බ වෙනවා මෙතෙන්දී. ඒ නිසා මිරිස්සට ත්‍රිකුණාමලය වගේ තැන්වලදී ඉතා කෙටි දුරක් ගිය ගමන් අපිට whales ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ තියෙන අපේ මධ්‍ය කඳවුරේ ගොඩක තමයි. මේ පෝක් බේක කියන්නේ මේ දැන් මම කිව්ව මෙතනින් ඔෆ් යම ගැඹුර 3500කට වෙනවා. මෙතන පෝක් බේකේ ගැඹුර සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 12-14ක් තමයි උඩරිම යන්නේ. හරිද? ඒතර මේක කපලා තමයි මම ඉන්දියාව කතා කරා හදන අලුත් කැනල් එකක් හදමු කියලා නැව් මාර්ගයක් මේ ගැඹුරු කරලා සේතු සමුද්‍රම කියලා නැව් මාර්ගයක් හදන්න කතා කරේ ඔන්න උතන කාණුවක ගලකොට කපලා ඔක හරිය නැව් යන්න ඉන්දියාවේ දකුණු ඉඳලා උතුරු පැත්තට. මේකෙන් ඉන්දියාව ඉන්දියා සාගරය සීමාව ලංකාවට. බලන්න ලංකාව තියෙන්නේ මුහුදු පතුලේ ඉඳලා මෙලොවට පස්සේ ඉතාමත් වැඩි ප්‍රපාතයක මුල තමයි අපි තියෙන්නේ. අපි හිතනවා මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා අපි මේ earth slides ඒ කියන්නේ අපි කඳු නාය යන එකක් කතා කරනවානේ. ඒතර මේ මධ්‍ය කඳුල නමුත් මේ හරිය නාය ගිහිල්ලා මේ මොනක් එහෙම කරනොත් එහෙම හිතා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ට. එතකොට
කියන්නේ විනාඩි තත්පර ගානකින් මේ දකුණු පළාතම විතර සම්පූර්ණ මේ මුහුදු පතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් අනාගතේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ තරමට අපි මේ large picture එක අපි මේ තාම කුඩා players ලා අපි හරිද? මේ අපි Excuse me, sir. yes. Sir, there is some wind noise, podi wind noise එකක් එනවා sir ඉඳලා හිටලා. Okay, okay. I close the door then. Hold on. දැන් හරිද? Okay, sir. අපි බලමු. Okay, thank you. Right. So මේක තමයි තර මම අර කිව්ව ඉන්දියාවේ දැන් අපි larger picture එක global එක globe එකත් එක්කනේ අපි නිකන් හදනවා. අපි we are nothing like particles of dust, right? ඔය කියන ගැඹුරත් එක අපි මොදේ කියන පොඩි ස්කේල් එකකින් උගලට පොඩි අදහසක් දක්වන්න. ඊට පස්සේ මම කියනවා මේ ලෝකෙ තියෙන විශාලම මුහුදු තරංග අපි මේවට කියන ocean gyres කියලා. හරිද? ඒතර ලෝකෙ බලන්න පුළුවන් විශාලම gyres පහක්. මේ තියෙන පැසිෆික් සාගරයේ තියෙන අපි කියනවා මේක north pacific gyre එක, මේක south pacific gyre එක, මේක north atlantic gyre එක, මේක south atlantic gyre එක, මේක තමයි north Indian Ocean gyre. ඒතර ලෝකේ විශාලම සාගර තරංග තියෙනවා කියන්නේ මුහුදු දියවැල් තියෙනවා පහක්. මේවා ගමන් කරන්නේ northern hemisphere එක අපි කියනවා clockwise, southern hemisphere එකේ anti clockwise, right? එතකොට ඒතකොට ඇයි මේ gyres කියලා කියන්නේ මේව මොකද මේ ගමන් කරන්නේ මහද්වීප අතර. හරි. නමුත් තව කරන්ට් එකක් තියෙන මේ තියෙන්නේ මේ අපි දැන් මේ ඇන්ටාර්ක්ටික් මහද්වීපය වටා යන තව කරන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මහද්වීපයක් වටා යන්නේ. අපි ඒකට කියනවා circumpolar current කියලා. ඒක අරගෙන නැත්නම් southern Antarctic circumpolar current එක. circumpolar current කියන්නේ මහද්වීපයක් වටා මේ gyres කියන්නේ විශාලම තරංග තියෙන මහද්වීප අතර ගමන. ඔය ලෝකෙකින් ප්‍රධාන මුළු තරංග. ඒත් එක මෙන්න මෙතන මම මෙන්න මේ ප්‍රදේශය. මේ තියෙන්නේ අපි දන්නවා මේ North Pacific එක. මේ තියෙන්නේ ග්‍රීන්ලන්තය, මේ තියෙන අයිස්ලන්තය. අතක තියගොල්ලන්ට. එතන මේ උඩට යන අතුපාඩෙන් තියෙන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි වැඩි උණුසුම් දියවැල් උඩට north එකට යනවා. ගිහින් ඒ පැත්තේ සීතල වෙලා ඉත් වෙනවා. හරිද? එතකොට මේත් දැන් එහෙම මේ උණුසුම් දියවැල් පහළට යනවා. මේ උණුසුම් දියවැල් වෙන ඉහළට යනවා. right? මෙන්න දැන් මෙතන මේ ග්‍රීන්ලන්තය, මේ අයිස්ලන්තය, මේ ඇමරිකාව, මේ කැනඩාව, මේ අපි කියන ගල්ෆ් ස්ට්‍රීම් කියලා ලෝකෙදී ලොකුම තව තරංගයක්. ඒක මේ ගමන් කරන හැටි මේ උණුසුම් දියවැල් ගිහිල්ලා මෙතනින් හැරිලා එනෝ අයිත් පහළට. ඒතර පහළට එන්නේ සිසිල් වෙලා. හරිද? නමුත් ඒ අතර තවත් මෙතනින් යන ඕෆ් ෂූට් වෙලා යන දියවැලක් යන උඩට. ඒ අර උඩින් එන සිසිල් දියවැලයි පහළින් එන උණුසුම් දියවැල මේ ග්‍රීන්ලන්තය සහ අයිස්ලන්තය අතරදී එකට හමු වෙනවා. right? දැන් අපි දන්නවා මුගල අටේ පත්තේ බලනවා ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙද්දී ඝනත්වය අඩු වෙනවා. ජලයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙද්දී ඝනත්වය වැඩි වෙනවා. ඒතර උෂ්ණත්වය අඩු ජලය එන උඩින් ඝනත්වය වැඩි. උෂ්ණත්වය වැඩි ජලය යන උඩට ඝනත්වය අඩු. right? ඒතර මේ දෙක හමු වුණාට පස්සේ වෙන්නේ මොකද්ද? උෂ්ණත්වය වැඩි උෂ්ණත්වය අඩුයි. අනිත් ඝනත්වය අඩුයි ඝනත්වය නිසා ඝනත්වය වැඩි ජලය මෙතනින් පහළට ගමන් කරන්න බලනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අපි කියනවා ඩෙන්මාර්ක් ස්ට්‍රේට් කියන්නේ මේ රටවල් එක තියෙන කෙටි මුහුදු පත්තියට අපි කියනවා ඩෙන්මාර්ක් ස්ට්‍රේට් එකේදී මෙන්නේ ඝනත්වය වැඩි ජලය ඝනත්වය අඩු ජලය ගාවදී මෙන්න අටට යන පටන් ගන්නවා. right? මේ තියෙන්නේ ඝනත්වය අඩු උණුසුම් ජලය, මේ තියෙන ඝනත්වය වැඩි ජලය මෙන්න අටට යන පටන් ගන්නවා. ගිහලා මෙතන යට තියෙන මුහුදට තියෙන විලකට එහෙම එකතු වෙනවා. right? මම තව කතාවක් කියන්නේ නගුලන්ට. එකතු වෙන මේ විදිහට. ඒතර විල පිරීලා මෙතනින් ඊට පස්සේ ඝනත්වය අඩු ජලය මෙහෙම උඩින් පහළට ඕවර්ෆ්ලෝ වෙන්න පටන් ගන්නවා, ස්පිල් කරනවා කියන අපි ස්පිල් කරනවා වාන් දමනවා වගේ මුහුදු. ඔයගොල්ලෝ මතකද ඉස්කෝලේ අටේ පන්ති නමේ අපි කරනවා අර ඉන්ක් ටෙස්ට් එකනේ ජලයේ විදුලක් කරනකොට අපි දන්නවා තින්ත බිඳුවක් දානවා. මොකද තින්ත බිඳුවේ ඝනත්වය වැඩි නිසා ජලය විදුල හරහා මේ තින්ත බිඳුව ලස්සනට පහළට එනවා. ඒයි පහළට එන්නේ ඝනත්වය වැඩි නිසා. ඒ වගේ අර මුහුදු ඇතුලේ ඝනත්වය අඩු ජලය යටින් ඝනත්වය වැඩි ජලය පහළට එහෙම කිඳා පසිනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඕවර්ෆ්ලෝ කරනවා.
හරිද? ඒතර මෙයාට මම කිව්වේ මේ තියෙන්නේ ග්‍රීන්ලන්තේ අයිස්ලන්තේ මේ මෙතෙන්දි මේ දෙක හම්බෙන්නේ. ඒතර මේ මිලකට එකතු වෙලා මේ මිලේ මෙතනින් අපි ස්පිල් කරනවා. මේ ස්පිල් කරන්න පටන් ගන්නෙ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා අඩි 2000ක් විතර පහළින් තමයි පටන් ගන්න ස්පිල් කරන්නේ. මේක යනවා අඩි 11000ක් විතර පහළට යනවා. හරිද? යනවා. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ? මේ තමයි අපේ පෘථිවියේ තියෙන ලොකුම දිය ඇල්ල වෝටර්ෆෝල් එක. ඒක තියෙන අන්ඩර් වෝටර්. රයිට්? එතකොට ඒ දිය ඇල්ල තියෙන කොහොමද? අපි දැන් එළියේ තියෙන මෙහි තියෙන දිය ඇලි වල තියෙන්නේ වාතය හරහා ජලය යන්නේ. මෙතන වෙන්නේ ජලය හරහා ජලය යන්නේ. අඩු ඝනත්වයේ තියෙන ජලය හරහා වැඩි ඝනත්වයේ තියෙන ජලය වෝටර්ෆෝල් එක විදිහට පහළට ස්පිල් කරනවා. ඒතර ඒකේ උස අඩි 11500. දැන් මේ තියෙන්නේ ලෝක උසම දිය ඇල්ල ඒන්ජල් ෆෝල් එක. ඒන්ජල් ෆෝල් එකේ උස අඩි 3200යි. මේක අඩි 10000ක් විතර කියන්නේ 2 මයිල් 70ක්ම දෙයක් විතර ඩ්‍රොප් එකකට මේක එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ දියැලේ උසම සැතපොම් දෙකක් විතර. ඒ කියන්නේ අඩි 10000 පහළට දියැල වැටෙනවා. රයිට්? ඒක වෙන්නේ අර ඩෙන්මාර්ක් ස්ට්‍රේට් කියන කොටසේ. ඩෙන්මාර්ක් ස්ට්‍රේට් එක තියෙන්නේ ස්ට්‍රේට් එක කියන්නේ භූමියක් අතර තියෙන කුඩා පටු මුහුදු සීමාවකට වෙන ස්ට්‍රේට් එකක්. හරි? ඩෙන්මාර්ක් ස්ට්‍රේට් එක තමයි මේ දෙක එකතු වෙලා මේ දියැල ඇති වෙන්නේ. මේ දියැලේ තප්පරයකට ඝන අඩි මිලියන 123ක් විතර ප්‍රමාණයක් පහළ ජලයේ ගමන් කරන ඉතා විශාල දියඇල්ල. රයිට්? මේ ඒ වගේ මේ ඒ දියැලෙන් මේ තවත් ඒ වගේ මොහොතකට තියෙන දියැලක් මේ දක්වලා තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ මොරිෂස් නැත්නම් මොරිසි දූපත්වල. හරිද? දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මේ ආඝාතවලට යටින් මේ එන ඝනත්වය වැඩි වතුර ගමන් කරනවා මේ තියෙන්නේ. හරිද? මේ මොරිෂස් වල තියෙන එකක්. මේ අතර පේන හැටි ඕවගේම සැකස්මක් තමයි අත තින්තර මුහුද අපි අරව ගැඹුරු වගේම ලෝකෙ තියෙන ලොකුම දියැලක් තියෙන්නේ මුහුදු පතුලේ. ඒ මුහුදු පතුලේ එක වෙන්නේ මම දැන් කිව්ව විදිහට ඝනත්වය අඩු ජලය හරහා ඝනත්වය වැඩි ජලය වැටීම හරහා තමයි මේ දියැල නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ තිනේ වැටෙන්නේ. රයිට්? මේ ඝනත්වය වැඩි ජලය මේ ඝනත්වය අඩු ජලය හරහා මේ පහළට වැටෙන එක. රයිට්? දැන් මම මේ දක්වලා තියෙන්නේ මේ ඒන්ජල්. මේ වගේ තුන්ගුණයක් විතර උසයි අර මම කිව්ව අර ඩෙන්මාර්ක් ස්ට්‍රේට් එකේ තියෙන දියඇල්ල. ඒ වගේම ලෝකෙ තියෙන ලොකුම දියඇල්ල තමයි කියන්නේ largest water volume එක තියෙන්නේ බුවාරියාකේ දියඇල්ල. ඒ වගේ 350 ගුණයක් විතර අර අන්ඩර් වෝටර්ෆෝල් එක විශාලයි. හරිද? ඒ කියන්නේ හිතාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයකින් මුහුදු පතුලේ මුහුදු දේවල් සිද්ධ වෙන කියලා ලොකු ස්කේල් එකකින්. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා පෘථිවියේ ලොකුම සතා අපි දන්නවා බ්ලූ වේල් එකක් තියෙන්නේ මුහුදේ. නැත්නම් බැලොප්ටෙරා මස්කියුලස් කියන මුහුදු නිල් තල්මසා ඉන්න මුහුදේ. ඒතර යා සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 30ක් විතර ලොකුවට හැදෙන සතෙක්. හරිද? එයාගේ බර සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 1,80,000 විතර. රයිට්? ටොන් 180ක් විතර. රයිට්? මෙතන යන ප්‍රමාණය. රයිට්? මේ මිනිහත් අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ බර අපේ උස සාමාන්‍යයෙන් ගත්තේ 1.5 meters විතර අපේ උස උපරිමනේ යන්නේ. නමුත් මෙතන මීටර් 30ක් දිගයි නිසා. ඒ ලෝකෙින් ලොකුම සතක් ඉන්නේ මොකද? ලෝකෙ ලොකුම ශීරපායියක් තියෙන්නේ මොකද? මෙයා ශීරපායි. ඊට පස්සේ ලෝකෙ ඉන්න ලොකුම විලෝපිකයා ගොඩබිම හරි මුහුදේ හරි එයාත් ඉන්නේ මුහුදේ. ඒ තමයි අපි කියන ඕර්කා නැත්නම් කිලවේ. ඕෂිනස් ඕර්කා. රයිට්? මෙයා ඩොල්ෆින් කෙනෙක්. largest dolphin. අපි කියන මෙයා ගොඩක් මේ social animal කෙනෙක්. අපි දන්නවා මෙයා අර water sports වලට කියන්නේ aquarium වල තියාගෙන ඉන්න. නමුත් මෙයා විලෝපිකයෙක්. අපි අහලා තියෙන උදාහරණයක් ලෝකෙ ඉන්න tiger shark. tiger shark කියන්නේ ඉන්න මෝරුන්ගෙන් ඉතා මිනිමස් කන මිනි මෝරා. right? ඒ තරම tiger shark ඉන්නවා සවුත් ඇෆ්‍රිකා නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියාව වල ස්ථිත ජලයේ ඉන්නවා. ඒතර tiger shark එකත් මෙයා attack කරනවා. right? ඒ තරමට විශාලයි. මම මේ දක්වලා තියෙන සයිස් එක මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ලොකු කෙනෙකුත් නෙමෙයි. නමුත් ඉතා විශාලයි මේ සතා ලොකුනට පස්සේ. right? ලෝකේ ඉන්න ලොකුම විලෝපිකයත් ශරීර ප්‍රමාණයෙන් ඉන්නේ මොහොතේ. නමුත් අපි දන්නවා ඇඟ පුංචි වුණාට ඔළුව ටික ලොකු වුණාට
ඉන්නම දක්ෂතම විලෝපිකයේ ඉන්නේ පෘථුවිය. ගොඩබිම අපි මිනිසා. රයිට් අපි තමයි මැදලා පැන හැම දෙයක්ම විනාශ කරලා තියෙන්නේ. හැම දෙයකටම විලෝපිකයන් වෙලමුණා. නමුත් සත්ත්ව ලෝකේ ලොකුම විලෝපිකය වෙන්නේ මේ වගේ ඔරක අපි කියන්නේ. ඊපස්සේ මම කියන්නේ මොහොත අපි දන්නේ මොහොත තියෙන ජලය ගතින් සාමාන්‍ය එක අපි දන්න එක විදිය කියලා එහෙම නෑ. මොහොත උඩ ඉඳලා පහට යද්දි ජලය තට්ටු වෙන ලේයර්ස් වශයෙන් තියෙනවා. ඒ උඩ තියෙන ජලයේ ගොඩක් උෂ්ණත්වය වැඩි, ලවණතාවය අඩුයි, ඊට පස්සේ ඝනත්වය අඩුයි, ඒ වගේම පීඩනය අඩුයි, ඒ වගේම ඒ වගේම ගොඩක් හරි මූව් ගොඩක් ඇක්ටිව් එක ඩයිනමික්. නමුත් පහළට යන්න ආලෝකය අඩු වෙලා නැති වෙලා යනවා. පහළ තියෙන තත්ත්වවල ආලෝකය ඇත්තෙම නැහැ. ඉතා වැඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ලවණතාවය ඉතාමත් වැඩි, උෂ්ණත්වය ඉතාමත් අඩුයි. ඒ නිසා මොහොතේ වතුර තට්ටු තියෙන මේ තට්ටු මික්ස් වෙන්නේ මේ බලන උදාහරණයක්. මේ ගල්ෆ් ඔෆ් ඇලස්කා වල මුහුදු දෙකක්. එහෙනම් මුහුදු දෙකක තියෙන ජලය එකතු වෙන තැනක. මෙතන මික්ස් වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ මික්ස් වෙන කාලයක්ම ගත වෙනවා. හරිද? මේ මොකද මේ දෙකේ තියෙන ලවණතාවයන්, උෂ්ණත්වයන්, ඝනත්වයන් වෙනස් නිසා. හරිද? වතුර මත පිට මේක බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ පිටරම මේ තියෙන්නේ මේ ලා මාජින් එකක් වෙනේ මෙතන නේ. මෙතන මේකේ මාජින් එක. මේ කොළ බලන්න. ඒක මේ මෙලිව ගුවන් යන්නෙන් ගත්තේ මම ගිහලා. මේ තියෙන්නේ ගැලණි ගඟේ වතුර. මේ තියෙන සාමාන්‍ය මුහුදේ වතුර. ඒ දෙක මික්ස් වෙන ලේයර් එක මේ තියෙන්නේ. මේ මෙතන බලන්න ලේයර්ස් දෙක හොඳට තියෙනවා මික්ස් වෙන්නේ නැතුව. හරිද? ඒ තත්ත්වය ඕන තැනකදී බලන්න පුළුවන් මේ වගේ පිටර මුහුදු වතුර මික්ස් වෙනවා කියලා. එහෙම නැහැ. මුහුදු වතුර මික්ස් වෙන්නේ ඉතාමත් හිමි. ගොඩක් කල් යනවා. ඒ වගේම අර විශාල මුහුදු හම්බෙන තැන්වලදී ක්ලියර්ලි අපිට සැලනිටි කියන්නේ ලවණතාව වෙනස්කම් නිසා මුහුද වෙනස්කම්, වතුර වෙනස්කම්, වතුර ලේයර්ස් වශයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජීව විද්‍යාවේ උඩ ඉඳලා පහළට යද්දී වෙනස් වෙනවා. අර පන්තුක තත්ත්වයට අනුකරණය වෙන්න පුළුවන් සත්තු උඩ ඉඳලා පහළට යද්දී විවිධ ආකාරයට ජීවත් වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ යනවා අපිට ගොඩක්ම සත්‍යයේ මුල් තියෙන අපි මුල් තියෙන රිසෝසස් අපි හඳුනගන්න. හරි මම දැන් මේ ටික මම ඉක්මනට යනවා. රිසෝසස් කියන්නේ ජීව සහ අජීව රිසෝසස්. ඒ කියන්නේ ජීව සම්පත්. ජීව ඒ විදිහට බලමු. තියෙන වැලි කඳු, කලපු කඩලා, එහෙම නැත්නම් ලවණ වගුරු, බීචස්, කොරල් පර, ඒ වගේ මුහුදු පතුලේ තියෙන විවිධ පරිසර පද්ධති දක්වන්න පුළුවන්. අජීව විදිහට තෙල්, නැත්නම් මීතේන්, ස්වාභාවික ගෑස් වර්ග, එහෙම නැත්නම් මිනරල් රිසෝසස් අපි කියන khනිජ සම්පත්, ඒ වගේම මට දක්වන්න පුළුවන්. එයින මූලික තමයි අපි බෙදතු ඉන්ටර්ටයිඩල් කියන්නේ අන්තර් උදම් පරිසර පද්ධතිය. අපි දැන් උදම කියන්නේ මේ තියෙන්නේ අපි ලංකාවේ උදම එච්චර වෙන්නේ. මොකද අපි අන්තර් උදම් ප්‍රමාණය ලංකාවේ half a meter වගේ තියෙන සෙන්ටිමීටර් 60ක් ඒක තමයි අපි තියෙන්නේ උදම් දෙකේ වෙනස. මේ රටේ කැනඩාවේ මීටර් 4-5ක් උදම වෙනස තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ low tide එක, මේ තියෙන්නේ high tide එකේ වෙනස. right? ඒතර මේ තියෙන්නේ low tide එක දවසකට දෙසරයක් එනවා. high tide එක දවසකට දෙසරයක් එනවා. හරිද? අපිට එනවා නම් තර මීටර් භාග්‍ය වෙනස නිසා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණාට ඒකේ අත්දැකීමෙන් බලන්න පුළුවන් වුණාට අලුතෙන් මුහුද යන කෙනෙක්ට ටිකක් කලක් යනවා මේ ටයිඩල් රේන්ජ් එක මෙහි හොයාගන්න ලංකාවේ. මේ තියෙන ටයිඩ් එක කියන හැටි right මුහුද මේ උස්පහතන කලාපයේ තියෙන කලාපේ කියනවා හයි අපි කියනවා ඉන්ටර්ටයිඩල් සෝන් එකේ සත්තු. ඊට පස්සේ අපි කියනවා බීචස් right එකක වර්ගයේ මේ තියෙන වැලි සහිත බීච් එකක්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන තවත් වැලි සහිත නමුත් උඩ කොරල් පර වලින් වෙහිච්ච අපි නාවකරන ෂෙල්ටර්ඩ් බීච් එකක්. ගල් පර සහිත මේ මුහුදක් මේ පෙරලහලන්නේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කොරල් රබල් බීච් එකක්. කොරල් කැබලින් වෙහිච්ච බීච් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මඩි මේ බීච් එකේ තියෙන මඩ හරිද කියන්නේ මේ තියෙන කළු පාට කැලි හැදෙන ස්නේක්ස්ලා මේකේ විවිධ බුළු බෙල්ල right ඒතර එක එක වර්ගයේ බීචස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැම බීච් එකක්ම වැලි සහිත බීච් වෙරළවල් නෙමෙයි ඊට පස්සේ වෙරළ කලාපයේ තියෙන ජලය ඒකේ තියෙන සත්තු හරිද ඒකත් වෙනම පරිසර පද්ධතිය මේ ජෙලිෆිෂ් ඒ ඊත් එකම තියෙන වෙරළ කලාපයේ තියෙන මුහුදු තුන අපි කියන සී ග්‍රාසස් කියන දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් කියවද ඔයගොල්ලන්ගේ මුහුද තියෙද කියලා සපුෂ්ප ශාක වෙනවා කියන මල් පිපෙන ශාක අපිට කියන්න පුළුවන් කියන්නේ yes මොකද මේ සී ග්‍රාසස් වල මල් පිපෙනවා
මේ තියෙන සීග්‍රාස් එක සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියෙන තනකොළ වගේ තමයි. නමුත් මේක තියෙන මුහුදේ. මේකේ මල්, මේ ගෙඩි, මේකේ තියෙන යට. හරිද? මේ ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ මුහුදු පතුලේ. මීටර් 2 3 4 5 6 6 වගේ 4 වෙනකන් දක්වා මේ සීග්‍රාසස් බලන්න මොකද? පෝක් බේකි ගොඩක් යන සීග්‍රාස් බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර මේවා මේ තින්නේ මන්නාරමේ සීග්‍රාසස්. මේ සාමාන්‍යයෙන් රයිසෝම තියෙන සාමාන්‍ය මුහුදේ යට ජීවත් වෙන විකරණය වෙච්ච ශාක තමයි අපි සීග්‍රාස් එක මත මුහුදු තුන කියලා හඳුන්වන්නේ. මේ ලංකාවේ තියෙන ලොකුම සීග්‍රාස් එක මේක මීටරයක් වගේ මීටර එකමාරක සමානකට උසයි මේ සීග්‍රාස් එක. මේක තියෙන්නේ යාපනයේ කලපුවේ මන්නාරමේ වගේ තැන්වල මේව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සීග්‍රාස් වල ගොඩක් සත්තු ඉන්නේ. මේ සී හෝසස් සත්තුන් ගොඩක් බෝ වෙන තැනක්. ඒ නිසා මේක කියනවා ක්‍රේඩල් නැත්නම් මොකද දින තොටිල්ලක් වගේ. ගොඩක් සත්තු බෝ වෙන තැනක් තමයි මේ සීග්‍රාස් මෙඩෝස්. හරි. මේ සී කියුකම්බර්ස් ලැබෙන්න පුළුවන්, සී අර්චින් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් කවුරි අපි කියන බෙල්ලන් වර්ග වෙන්න පුළුවන්. මේ සීග්‍රාස් වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කොරල් පර. මේ දින කොරල් පරයක්. කරන්නේ මේ කොරල් පරයක් කියලා අපි කියන වෙරළට ආසන්නව, වෙරළට පැරලල් ඉතින් සමාන්තරව ගමන් කරන අපි කියන වේදිකාවක් වගේ මේ තියෙන වේදිකාවක්. ඒතර මේක ඒකමකින් මේ එන මුහුදෙන ඔක්කොම ශක්තිය උරා ගන්න. රයිට්. මේ තියෙන්නේ ඒ කොරල් පරය මගින් හදලා දීලා තියෙන ලැගූන් එක කලපුවක්. ඒ කලපුව හරි ෆ්ලැට්, හරි කාම්. ඒ නිසා අපිට පීනන්න, ජීවර කර්මාන්තය කරන්න, ස්නෝකල් කරන්න එහෙම පුළුවන් සත්තු ඉන්නවා මේකේ. හරි. ඉතින් මේ කොරල් පරය ඇතුළේ පැත්තේ තියෙන විවිධ කොරල් වර්ග. රයිට්. මේ නමුත් මේ හොඳ කොරල් මේ තියෙන විරංජනය වෙච්ච කොරල් එක. බ්ලීච් වෙලා ටිකක්. මේ කොරල් පර. රයිට්. මේ කොරල් පරයක්ම තමයි අර කොරල් පරේ මේ කොරල් ෆ්ලැට් එක මේ ෆ්ලැට් එක අර ලෝ ටයිඩ් එකේදී මතුවලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මතුවලා තියෙනවා. රයිට්. ඒක මේ තියෙන කොරල්ස් එක්ස්පෝස් වෙලා දැන් මෙන්න. අනිත් ඒවා සීවීඩ්ස් අපි කියන සීවීඩ් කියලා සීග්‍රාස් බලන්න බෑ. සීග්‍රාස් තියෙන මේක තේරුම් ගන්න සීග්‍රාස් බලන්න පුළුවන් තියෙනවා නම් මෙතන සීග්‍රාස් බලා ගන්න බෑ. මේ තියෙන කොරල්ස් මේ තියෙන පොලිප් අපි කියන කොරල් පරයක් හැදෙන්නේ කොරල් පොලිප්ස් වලින් අපි කියන කොරල් බුහුබාවන් මේ ඔගොල්ලෝ පීනනවා නම් ස්නෝක කරද්දී හොඳට බලද්දී මෙන්න කොරල් බුහුබාව අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන කොරල් බුහුබාව මේ සත්තු. දැන් මෙයා මේ පොඩි මේ කප් එක ඇතුළට වෙලා ඉන්නේ. මේක සයිස් එක නිකන් අර අබ සෙසමි සීඩ් එකක් නේ කුඩා සතෙක් මේක ඇතුළේ ඉන්නේ. මේ අයිට ආවට පස්සේ මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ලොක් කරලා තියෙන්නේ. මලක් වගේ. නමුත් මෙයා සතෙක්. මේ කොරල් බුහුබාව. මේ soft corals. මේ එක soft coral වර්ග මොකද පොදේ තියෙන්නේ. මේ සතෙක් නෙමෙයි මේ මලක් නෙමෙයි මේ පණු වර්ගයක්. රයිට්. සැබෙල්ලා කියලා පණු වර්ගයක්. ඇනිලිඩා කියන වංශේ කල් බුල් හාරගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී ඒ පණු වර්ගයක්. හරිද? මේ අපි කියනවා sea animal වර්ගයක්. හරිද? magnificent sea animal. Hydractis කියන එක. හරි? මේ සත්තු. එතකොට මේ තව කොරල් පරය. ඒක කොරල් පරය තමත් වර්ණ. ලංකාව වටේම කොරල් පරය. නමුත් මේ වෙද්දි පුතා දැනගන්න ලංකාවේ කොරල් පරය මේ වෙද්දි ගොඩක් කරේ විනාශ වෙලා තියෙනවා. මේ දකුණු පළාතේ ලිටල් බාසස් ග්‍රේට් බාසස් වල නැගෙනහිර ප්‍රාන්තයේ අපි කියනවා තිරිකුණාමලයි ප්‍රදේශයේ වාකරේ ප්‍රදේශයේ මත කායංකනි පාසිකුඩා කල්කුඩා ඒ ප්‍රදේශයේ ගොඩක් කොරල් පරය තියෙනවා. මේ පැත්තේ කල්පිටිය කුදරමලයි ඊට පස්සේ සිලාවතුරු යරිප්පු මන්නාරම ඊට පස්සේ යාපනයේ දූපත් පටි ගොඩක් කොරල් තියෙනවා. හරි. මොකද මේ ගොඩක් විනාශ වෙලා තියෙන දීවර කර්මාන්ත නිසා දේශගුණ විපර්යාස නිසා ගොඩක් විනාශ වෙලා තියෙන. ඒ වගේම කොරල් පරය නිසා පෙරලා කලාපය මේ විදිහට මේ බලනවා. ගොඩක් දාට මුහුදු රළවලින් වෙන හානියක් කොරල් පරය නිසා අඩු කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ සෑන්ඩ් ඩියුන්ස් අපේ වැලි කඳු ඒවත් තවත් අපි දැනගත යුතු පරිසර පද්ධතියක්. මේක ලංකාවේ සෑන්ඩ් ඩියුන්ස් මෙතන සෑන්ඩ් ඩියුන්ස් සුදු වැලි කඳු වෙරළ කලාපයේ දිගේ තියෙනවා. මෙතන සෑන්ඩ් ඩියුන්ස් තියෙන කම්පන්තොල ඉඳලා පාරම දක්වා ඊට පස්සේ මේකට මුලතිව් මෙතන පුනරින් වල තියෙනවා මන්නාරමේ ටිකක් තියෙනවා කල්පිටිත් මුන්දල් ප්‍රදේශයේ තියෙනවා හොඳ වැලි කඳු ටික. right ඊපස්සේ කල්ලපුසා කඩනවා. මේවත් අපි දන්නවා වෙනම පරිසර පද්ධතිය මේක මුහුදට සම්පූර්ණ සම්බන්ධ නුනොත් මුහුදේ තියෙන කොටසක් තමයි ගොඩක් අපි සලකන්නේ මේ කලපු කඩලාන සහ ගම් මෝයව. right ඊට පස්සේ මුහුද තියෙන ජල තලයත් වෙන පරිසර පද්ධතියක්. ඉතින් සත්තු right විවිධ කියන්නේ මේ
කාශ්මීර් ස්නැපර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ජැක්ස්ලා අපින පරව කියලා ඊට පස්සේ මේ වගේ ස්විඩි පන්නේ වගේ බාන මේ වගේ අපි කියන සිංහලෙන් කොරඹුරුව එහෙම ඇහැලඹුරුව නැත්නම් බෝල් වගේ මාළු කියලා කියනවා ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන ජෙලිෆිෂ් වර්ග ඔක්කොම අර මුහුදු ජලය තුල ජීවත් වෙන පරිසර පද්ධතිය ඊට පස්සේ බලා ගන්නවා ඩීප් සී මුහුදු පතුලේ මඟුලයි ආලෝකය නැහැ උෂ්ණත්වය අඩුයි ඝනත්වය වැඩි එහෙම නැත්නම් ප්‍රෙෂර් එක පීඩනය වැඩි ලවණතාවය වැඩි right ඒ අනුව ගොඩක් ඊට හැඩගැහිච්ච සතු තමයි මේ ප්‍රදේශය බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ උතන තියෙන මුහුදේ තියෙන කඳු ඒ වගේම මුහුදු පතුලේ තියෙන කොරල් පර තියෙනවා වේල් ෆෝල්ස් කියන වේල්ස් මරණට පස්සේ මුහුදු පතුලට හිල්ල වෙනම පරිසර පද්ධතියක් හැදෙනවා. හයිඩ්‍රෝතර්මල් වෙන්ස් කියලා ගිනි කඳු තියෙන තැන් තියෙනවා. ඒ වගේම කෝල්ඩ් සී කියන සිසිල් ජලය මුහුදු පතුලෙන් උඩට එන තැන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මුහුදේ තියෙන කඳු right ස්කෑන් කරපු ඡායාරූපය. දැන් මේ තියෙන මුහුදේ තියෙන කොරල් පර right ඒවා ඉන්න සත්තු වර්ග right මුහුදේ තියෙන ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වයෙන් අඩු ඒ කියන්නේ cold seeps සිසිල් ජලයෙන් බලාගෙන ඉන්න අපි කියනවා ජල පහරව. ඒ වගේම whale forts whales මැරිලා ඊට පස්සේ කාලයක් ගියන පස්සේ ඒතන වෙනම පරිසර පද්ධතියක් හැදෙනවා whale forts. ඊට පස්සේ අපිට hydrothermal vents ඒ අණුව තියෙන ඒ තැන්වල තියෙන සත්තු මේ සත්තුයේ තැන්වල ජීවත් වෙන විකරණය වෙලා තියෙනවා. විවිධ සත්තු වර්ග ඉන්නවා. මේ කපුරු වර්ග බෙල්ලන් වර්ග බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ද්‍රව ආශ්‍රිතව මුහුදු පතුලේ වෙනම ඊට විකරණය වෙච්ච සත්තු රූපයක් වෙන විවිධ අපි කියන ඉකිලි වර්ග එහෙම නැත්නම් පසංගිල්ලන් බයිවැල්ස්ලා වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ජීවි සම්පත්. ඊට අජීවී සම්පත් තෙල් right ilmenite වගේ කනිජ ද්‍රව්‍ය ඒ වගේ මැංගනීස් nodules මැංගනීස් වගේ කනිජ මුහුදු පතුලේ තියෙන ඒ ඉතාමත් වටිනවා right. ඒතර ඒ වගේම ඔය මම කියන්නේ මුහුදේ තියෙන වාසි වලට වගේ අපිට තව එකක් තමයි මුහුද වැදගත් වෙන අපේ sea transportation වලට. මේ වගේ තව විශාල නැව මේ largest එක මෙතන containers තියෙනවා 23000ක් විතර. ඒතර මේක container එක අපි දන්නවා මේක අඩි 20ක් ඒ කියන්නේ ලොකු අපි පාර දකින ස්කැමල් වල අරගෙන containers එක මේ බලනකො මේක නැවක මේ containers අරගෙන 24000ක් විතර දල වශයෙන් right. මේ එව ඒස් කියන අලුත්ම නැවක් මීටර් 400 දිගයි. ඒක මීටර් 61ක් පරලයි. මීටර් 400ක් නකොල 400 ට්‍රැක් එක වගේ 4 ගුණයක් ලොකු ඉතා විශාල නැවක් right. ඒක ලංකාවට ළඟින් ඉතා වැඩි නැව ප්‍රමාණයක් ගමන් කරන හයිවේ එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒක අපි දවසට මෙතන මේ හයිවේ එකේ දවසට නැව 350 400ක් යනවා. ඒත් මේ වයින් වෙන දේවල් අපි ඇටි දකින්නේ නැහැ. මොකද අපි මේක කියන්නේ අයිස් මුදගෙන අපි එච්චරම දෙයක් හිතුවේ නැහැ. අපි අතන මුදගෙන දන්නේ tip of ice the iceberg වගේ අපි iceberg එකේ යට තියෙන ටික we don't have any idea right. මොකද ඒ නිසා අපි දැන් තේරුම් ගන්න මුහුද කියන්නේ අපේ one of the biggest and important determining factor for future ocean. අර්ථ even our planet එකේ පෘථිවි අනාගතයට මුහුද ඉතාමත් වැදගත්. ලංකාව ගත්තොත් මේ වගේ සංචාරක කර්මාන්තය, දීවර කර්මාන්තයට ඒ වගේම වෙනවා one belt one road ඒ අර චීන යන ව්‍යාපෘති ලංකාව ප්‍රධාන මර්මස්ථානයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ port city එක ඊට පස්සේ මේ තියෙන south harbour development එක right. තර මේකේ තියෙන ප්‍රධාන අංග ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන CICT jetty ECT East Terminal Corner Terminal එක මේ තියෙන්නේ West Container Terminal එක ළඟදී අපි මේක තමයි ප්‍රශ්නයක් වුණේ. ඊට පස්සේ අලුතෙන් තව හාබර් එකක් වෙන ඔයගොල්ලෝ ගන්න මේ තියෙන නෝත් පෝට් එක හරිද මේක තාම ප්ලෑන් කරමින් යනවා. තර මේකවට පස්සේ මේ වගේ තමයි මේ තියෙන දැන් තියෙන හාබර් එක මේ තියෙන අලුතෙන් හැදෙන තියෙන හාබර් එක මේ තියෙන අලුතෙන් වෙන නෝත් පෝට් එක මේ තියෙන කැලිගගේ ඉස්චුවර් මේවා අලංගත 2030 දී හදන්න තියෙන ඒවා. ඒත් විශාල හාබර් මේ මුහුද පැත්තේ ඉතා විශාල දිගිනු අලුත් දේවල් හැදෙනවා. ඒ වගේම මේ හම්බන්තොට හාබර් මේ හම්බන්තොට ටීයක් වගේ තියෙන්නේ. දැන් හදලා තියෙන්නේ මේ කැලේ විතරයි. හරිද? මම පේන්නේ මේ කැලේ විතරයි. දැන් මේ ටී එකේ මේ පැත්ත හදන්න තියෙනවා. දැන් මේක හදාගෙන යන්න හිතන්නේ. මේ තව කැලක් ඉස්සරහින් හදන්න තියෙනවා මේ පැත්තට. හරිද? හම්බන්තොට
ඊට පස්සේ කොළඹ තව අලුතෙන් සිටියක් වෙන ඔයගොල්ලෝ දන්න දෙහිවල පැත්තට කොළඹ මැරිටයිම් සිටි කියන. අලුතෙන්ම හදලා අලුතෙන්ම මුහුදු ගොඩ ගන්න හදන තියෙනවා. ඒතර මේවත්ෙදි ගොඩක් රැකිරක්ෂා බිහි වෙනවා පරිශන කරන්න ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් අලුතෙන් අවස්ථා මේ හරහා බිහි වෙනවා. ඒතර මේ හැම දෙයක් වෙද්දී අපිට වෙන දේ තමයි අපි ගොඩකට හානි කරනවා මේ නිසා මේ දිනුවත් එක්කම පරිසරයට හානි කරනවා. ඒතර ඒ නිසා තමයි ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ මේ බයෝඩයිවර්සිටි කියන එක ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් අනිවාර්යෙන් අපිට සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්නේ අපිට ගොඩක් සල්ලි ගොඩක් ආහාර ගොඩක් මේ වගේ දිනු වෙනකොට ගොඩක් අපි වැඩිපුර විනාශයන් කරනවා. මේ තමයි එකක්. ඩයිනමයිට් ගහන එක. මේ ඩයිනමයිට් එක හරිද? මේ ගහන්න කලින් කොරල් පරයක් මේ ගැහුවට පස්සේ කොරල් පරය. සම්පූර්ණ විශාල විනාශයක් ඩයිනමයිට් ගැහුව නිසා වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේතන තත්ත්වය. මේ තියෙන තව මෙතන බ්‍රිටිෂ් සාජන් කියන නමක්. මේ ඩයි ශ්‍රී ලංකා කියන වෙබ්සයිට් එකේ මම අදින් මේ ඡායාරූපය. මෙතන මේ මුහුදේ යට තියෙන විලිච්ඡනාවක්. මේ මලුන්ටත් අපේ ජීවිතයක ඩයිනමයිට් භාවිත කරනවා. මේ වෙන දේ. මේ තියෙන වෙනස. රයිට්? ඒ විශාල පරිසර හානියක් ඩයිනමයිට් නිසා වෙනවා. ඒ වගේම බොටම් සෙග්මන්ට්. එනේ මේවා අද අහිතකට දීවර ආපන්න මේක උඩට ගනිද්දී මේ වගේ කොරල් ඔක්කොම ගෙඩියට තමයි උඩට එන්නේ. ඉතින් අපි නෝත් එකේ අපි දින ප්‍රශ්න තමයි ඉන්දියන් බෝට්. මේ ඉන්දියන් බෝට් වෙනවා දවස් 2000ක් විතර වෙනවා අපේ මුහුදට ඇවිල්ලා මොහොල් වල ට්‍රෝලින් කරනවා මේ ඉන්දියන් බෝට්. මේගොල්ලෝ අරන් යන අස්සයන්. නැත්නම් මේ ඉන්දියාවේ හේ තියෙන හාබරේ රාමේශ්වරම් වල තියෙන දර්ශනයක් right. ඒ නිසා වෙන හානිය ඒ ට්‍රෝලින් කරන නිසා වෙන අපි කරලා අපිට තියෙන මුහුද තුන කොහොම අපි කියන ස්ක්‍රේප් කරලා දානවා. ඒ නිසා ඊට අමතරව ඒ නිසා ගොඩක් සත්තු මැරෙනවා ට්‍රෝල් එකට අහුවෙලා ගොඩක් ටර්ටල්ස් ලා වර්ග. gas level national මේ නිසා. අවුරුද්දකට අපිට ඩොලර් මිලියන 98ක් විතර නැත්නම් ඩොලර් මිලියන 19ක් 50 70ක් විතර සාමාන්‍ය මේ නිසා අපිට ලංකාවට අහිමි වෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ ජීවර ආම්පන්නකම නිසා. ඉතින් මේක අපි කියන මේ වගේ ඒවා තියෙනවා අපි සුරුක්කු දැල් එහෙම නැත්නම් ලයිලා net කියලා තියෙනවා. කලපිටිය පැති භාවිත කරනවා. ඒ වගේ මේ වගේ ඩොල්ෆින් නැත්නම් right මේ වගේ ෂාක්ලා මේ වගේ විනාශ කරන ඒවා මේ වගේ ගොඩක් වාර්තා වෙනවා. right ඊට ස්පියර් ෆිෂ් ඔයගොල්ලෝ මේ මුහුදට විදිනවා අපි. මේකෙන් ස්පියර් ෆිෂින් කරන අවස්ථාවක්. ඉතින් මේකෙන් මේ large group වලට අපි කියන්නේ මේ පොටැටෝ group right මෙයා අපි ළඟට ගියට පස්සේ අපි හැට අපි අයි කන්ටැක්ට් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට even touch හරිද? ඒ වගේ ටූරිසම් වල ඉතාමත් වැදගත්. නමුත් මේ මාළු මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ සිද්ධියක් ඔබ කරනවා. එයා ස්පියර් කරා එක මාළුවෙක් ස්පියර් කරලා මේ වුණාට උනේ right. ඒ වගේ ස්පියර් කරලා අපිට ටූරිසම් පැත්තේ වැදගත් වෙන මාළු මේ විදිහට අල්ල ගන්නවා. ඒ වගේම මේ වගේ ස්පියර් කරලා මාළු ත්‍රාක් නෙමෙයි මේ වගේ ලොබ්ස්ටර්ස්ලත් අල්ල ගන්න අවස්ථා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක කොරල් ට්‍රැම්පලින්. ඕගොල්ලෝ කොරල් පරමත්ත ඇවිදින එක අපි කියලා right. ඒවත් විශාල හානියට දූෂණය මේ තියෙන්නේ සරකු කන්ද ඒ කියන්නේ මීගමුවේ බීච් එක. මේ තියෙන්නේ අපි ඔයගොල්ලෝ දන්න වැල්ලවත් right pollution එක. ඒත් මේ ඔක්කොම මුහුදට වෙන හානි තමයි බලාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ liquid waste. මේ තියෙන oil මේ කියන්නේ දෙමඩ කොට හීන් ඇල කියන ප්‍රදේශය ඔයගොල්ලෝ කොළඹ ඉස්සරහ with oil pollution එක. මේ දික්කොමිට oil pollution එක. right ඊට පස්සේ මේකේ වෙච්ච හානිය මේගොල්ලෝ දන්නවා ලංකාවට ඈතින් වුණා නිව් ඩනියලා කියලා. MSc ඩනියලා මේ මිස් ඩනියලා කියන නමක් ගෙනි ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ ඒක. දැන් අවුරුදු 3ක විතර කලින්. විශාල නම. ඒ වෙද්දි තිබුණ තුන්වෙනි ලොකුම නමක් හිතන්නේ ගෙනි ගත්තා. කොළඹට ආව පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේක ගින නිව් කියලා. මේ ගොඩක් පොලියුෂන් එකක් වුණා. අපි ගොල්ලෝ කරවකත් දැනක් මෙහි නෑ අපි ලංකාවේ ගොඩක් ඒක මීඩියා වල ඉච්චර ගියේ නෑ. මොකද නිව් ඩයමන්ඩ් නෑ මතක ඇති ඔයගොල්ලන්ට. දෙල්ලමක් ගෙනි ගත්තා. මේ ඊට පස්සේ මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නම right දැන් මේකත් එක බලන්න එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නම ඉතා පුංචි right මේකෙන් කාලක්වත් නෑ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නම මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නම ගිනි ගන්න කලින් ගිනි ගන්න මුල දින වෙනකත්ම ගිනි ගත්තා මෙන්න මෙතන පොඩි ගින්න මත උනේ right මේ ගිනි ගන්නකොට මේ දැන් තත්ත්වයේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් එකේ මේ තියෙන්නේ නැවත සම්බන්ධ මේ තියෙන තෙල් පාර මේ එකින් කොළඹ ඉඳලා උතුරු පැත්තට තෙල් තාම සීරාවක් මුහුදු තරංග එක්ක ගමන් කරන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැව් වල හැප්පෙන ඩොල්ෆින් ලා මේ වේල්ස් ලොකු. ඉතින් අපි කියන ප්‍රොපෙලර් කට් නෑ. මේකේ ප්‍රොපෙලර් එකට පිටිපස්ස පැත්තේ කැපෙනවා ප්‍රොපෙලර් කට් එක. right. ඊට පස්සේ කාලයත් එක්ක අපි දෙනවා එක එන කොරල් බ්ලීචින් අපි කියන කොරල් විරංජනය වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ
උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම හරහා මේ තියෙන පොල් හේන මේ before after මේ කියන්නේ විරංජනය යන කලින් ඒ කියන්නේ මේ මාර්තු වල විතර මේ ඒ කොරල් ටිකම ජුලි වෙනකොට වෙච්ච දේ සම්පූර්ණ විරංජනය වෙලා මැරිලා සම්පූර්ණ ඇල්ගී වලින් වැහිලා තියෙනවා right ඒ විරංජනය කියන කොරල් බ්ලීච් කියන ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නවා ඒක ටෙම්පරරි ඒක නිකන් සිම්ප්ටම් එකක් නමුත් එන්වයරන්මන්ට් එක ඕකේ වුණාට පස්සේ කොරල් විරංජනය වෙච්ච කොරල් වලට අයිත් හොඳ තත්ත්වයකටපත් වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒ තත්ත්වෙ එහෙම ගියොත් මෙහෙම ටිකක් කල් ඒ වෙනස් වුණ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කොරල් විරංජනය වෙලා මැරෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ විරංජනය වෙමින් පවතින කොරල් ටික. දැන් මේක looks good but මේක මැරිච්ච කොරල් පරයක් මේක. කොරල් ගහ අපින කොරල් කොලොනියක් කියලා. නමුත් අලුත් කෙනෙකුට මේක පේන්නේ රයිට් ලස්සන කොරලයක් විදිහට. නමුත් මේක මැරෙනවා. right? ඊළඟ tropical cyclones. අපි දන්නවා මේ අපි flash flood කියනවා flash වලින් කියනවා. ඒකේ හරිකේන් වල විවිධ අවස්ථා. ඒතර මේකට හේතුව තමයි හරිකේන් සෙන්න හේතුව තමයි මේ හරිකේනේ මේ තියෙන උඩින් පේන හැටි වල ගන්න මේක අයි එක මේක සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 1000ක විතර තියෙන මේක සමහර කිලෝමීටර් 1000ක විතර ප්‍රදේශයකට මේක මේ හරිකේන පැතිරෙනවා. මේ හරිකේන් එකේ ඉන්න හේතුව තමයි මේ හරිකේන් එක කොහොමද කියන්නේ කිලෝමීටර් per කිලෝමීටර් 150 200ක ස්පීඩ් එකකින් හුලඟ හමනවා. right හරිකේන් ෆෝස් එක. right ඒකට හේතුව තමයි මේ හරිකේන් සෝන් එක. ඒකට හේතුව තමයි අපි වැඩිපුර මේ CFC ගෑස් නිසා උෂ්ණත්වය වායුකෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩි කරලා තියෙනවා. මොකද මේ CFC ගෑස් නහ අපි නිකුත් කරන ජල වාෂ්ප නිසා ගොඩක් උෂ්ණත්වය වායුකෝලීය ට්‍රැප් වෙලා තියෙන උෂ්ණත්වය කියන්නේ ශක්තිය. ඒතර මේ ශක්තිය නිදහස් වෙන්නේ හරිකේන්ස්, ටොනැඩෝ අනේ වගේ අවස්ථාවලදී මේ ශක්තිය නිදහස් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ හැම දෙයකටම මූල අපි කරන ක්‍රියාකාරකම්. ඊට අමතරව සුනාමි වුණා. සුනාමි නැසාබක නමුත් සුනාමියත් සුනාමි වෙන හානිය අපි කරන ක්‍රියා නිසා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ සුනාමියෙන් වෙච්ච හානිය ටික. ඊට පස්සේ මොහොතේ ඉන්න අපි කියන ඉන්වේෂන් නැත්නම් ආක්‍රමණික ජීවි මේගොල්ලෝ පැතිරෙන වෙන ඉතා වේගෙන්. මෙන්න මේ නිසා මේ විදි ලංකාවේ මේ කොරල් පර ලංකාවේ කොරල් පර ලෝකේ තියෙන විනාශ වෙන කොරල් පර තියෙන රටවල් 12 ලංකාවේ ඉන්නවා. හරිද? ටැංක් වෙලා තියෙනවා. ඒක මේ තියෙන්නේ සත්තුන්ගේ බෝවීම. දැන් ගොඩක් අඩු මේ සතා දැන් දාන්නේ අද ලක්ෂ එකමාරක් විතර බිත්තර දාන්නේ. 1960 ගණන් වල මෙයා දානවා මිලියන 3.5ක් විතර බිත්තර. මොකද දැන් සතා ලොකු වෙන්නේ රාත්තල් එකක් විතර. ඒ කාල රාත්තල් 21ක ලොකු වෙන සතා. මොකද දැන් මීට කලින් මේ සතා අල්ල ගන්නවා. රයිට්. ඒ තරමට වේගින් අපි දීවර කර්මාන්තයේ පැතිරලා තියෙනවා. නිසා දැන් ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එක වල ඉඳලා ලොකු මාළු අඩු. ගොඩක් කුඩා මාළු ඉන්නේ. මේකෙන් පෙන්නන්නේ resource scarcity. ඒ කියන්නේ resources දැන් අඩු වෙන එක තමයි පෙන්නන්නේ. මේ කාලෙත් එක වෙච්ච දේ කොරල් පරවලට. right? මෙන්න මේක වළක්වන්න අපිට ගොඩක් වෙලාවට manage කරන්න පුළුවන්. conserve කරන්න awareness කරන්න පුළුවන්. marine protected areas හදන්න පුළුවන්. අපිට සමහර දේවල් තහනම් කරන්න නීති ගේන්න පුළුවන්. අපිට සමහර පරිසරපති restore කරන්න rehabilitate කරන්න පුළුවන්. අපිට සමහරව sustainably manage කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් community එකත් ඒගොල්ලෝ අපි එකතු වෙලා මේව කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. මේ පිජන් අයිලන්ඩ් එකට අපි ප්‍රොපෝස් කරපු දේවල් පිජන් දූපත ඒකට මේක පස්සේ මේ වගේ දේවල් අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා අනාගතේ කරන්න. ඉතින් ඒ වුණොත් පිජන් දූපත අපිට හොඳට පිජන් දූපත කියන්නේ හොඳ ලංකාවේ තියෙන එක සමුද්‍රයේ භූමියක් ඒක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ මේ වගේ ක්ලීන් අප්ස් ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා අපිට කරන්න පුළුවන්. කොරල් රෙස්ටෝරේෂන් කරන්න පුළුවන් අපිට එකතු වෙලා කියන්නේ කොරල් ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කරන්න පුළුවන්. ecosystem restoration වලට mangroves transplant කරන්න පුළුවන් අපිට එකතු වෙලා ඕනනම් අපිට ඕනනම් beach cleanups කරන්න පුළුවන් අපේ තියෙන පාරවල් වල තියෙන දැන් අපි city අපේ ලංකාවේ cities ගොඩක් නිකන් desertified ඉතින් deserts වගේ ගස් නැහැ අපිට එකතු වෙලා හැම city එකක්ම අපිට අනිවාර්යෙන් city එක green කරන්න පුළුවන් shady cities හදන්න පුළුවන් අපිට එකතු වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කෝල වල ඔය environment clubs එකතු වෙලා අපිට අලුත් රිසර්ච් වලට එකතු වෙන්න පුළුවන් ස්කෝල වශයෙන් දැන් රෝනිෂ් ඉඳලා අපි දන්නවා සාගර විද්‍යාඥාංශයක් තියෙනවා ඒකට එකතු වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ෆීල්ඩ් විසිට් යන්න පුළුවන් තව කොරල් පාර ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ යක්කලා ඉලත් එකතු වෙලා කතා කරලා මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් ඒතර මේ වෙද්දී ඔන්න කරන්න පුළුවන් කම තිබ්බට පුදා අපිට මේ වෙද්දී මේ සංවර්ධනය සහ කන්සර්වේෂන් කියන අතර අපි මාත් දෝලණය කරනවා අපි හරියට මේ ඉරක් දැන් කොහෙද මේ දෙක වෙන් කරගෙන යන අපි හැමදාම සංවර්ධනය කරන්න බෑ ඒකට අපි මොකද පරිසර පද්ධති විනාශ කරන නිසා ඒ පරිසර පද්ධතිය අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය නැහැ අපේ අනාගත පරපුර සඳහා මෙන්න මේ සඳහා මේ බැලන්ස් එක හදා ගන්න අපිට අනිවාර්යෙන් දැනුවත් වීම තමයි මුල්ම දේ
මෙන්න මේ වගේ මම හිතන මේ අද මේ දේශනේ වුණත් ඒ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අවබෝධයක් ලබා ගන්න දෙන්න සංවර්ධනය විතරක් බෑ සංරක්ෂණය කරන්න ඕන කියලා. ඒත් එක්කම දැන් ලෝකේ මේ වගේ එන්වයරන්මන්ට් එක තියෙනවා ජුනි 5 ජුනි 8 සාගර දින එනවා ඊට පස්සේ ටූරිසම් ඩේ එක වෙන සතිය එනවා මැන්ග්‍රූව් ඩේ එක තියෙනවා ටර්ටල් ඩේ එක තියෙනවා හැම එකෙදිම කරන්නේ ඒ ඕගොල්ලෝ දැනුවත් කරලා රට එකතු වෙලා මිනිස්සු එකතු වෙලා මේ සත්තු ආරක්ෂා කරගන්න තමයි පරිසර ආරක්ෂා කරගෙන මේක තිරසාර එහෙම නැත්නම් සස්ටේනබල් කියන්නේ අපි යූස් කරනවා නමුත් මේකේ වැඩි කොටසක් අපේ අනාගත පරපුර සඳහා මේක අපි ඉතුරු කරනවා අන්න එහෙම යූස් කරන ක්‍රමයක් තමයි අපි ගොඩක් කල් යන්න වෙන්නේ ඒ සඳහා අපි ඔක්කොම එකතු වෙනවා අපි ඔක්කොම ඉන්න දැනුවත් වෙනවා දැනුවත් වෙලා කරොත් තමයි අපිට මේක කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා මම හිතනවා රාජකීය විද්‍යාලයේ ඔබ සියලු දෙනාම මේකට එකතු වෙයි කියලා රෝහණ විශ්වවිද්‍යාලයේ සාගර විද්‍යා අධ්‍යනාංශයත් එක්ක අපි එක්කම එකතු වෙමු. මොකද අපි එකතු වෙන්නේ නැත්නම් අපිට කවදාකවත් තනියෙන් මේක කරන්න බෑ පුතාලා. ඒ නිසා අපි එකතු වෙලා අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් අනාගත සාකච්ඡා කරමු. මේ සඳහා මම හිතනවා මේ දේශනය මුලින්ම පොඩි අපි ඩෝ ඕපනින් නැත්නම් ස්ටෙපින් ස්ටෝන් එකක් වුණා කියලා අපිට මෙතනින් පටන් ගන්න දේ අපිට ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මම හිතන්නේ මේ අයි ඕපන් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් අලුතෙන් කරන්න යොමු වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු ඇතිව ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න සඳහා මම ඉඩහසර ලබා දීම මගේ දේශනේ මෙතනින් මම හමාර කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. Thank you, sir. That was a very valuable lecture, and I'm sure everyone here got a lot of value out of it. Now, just a quick notice for everyone. There is a feedback form in the chat, and I request from you that you take a moment of your time to give us your valuable feedback, as it helps us to improve our quality of delivering in the upcoming lectures. ඔබගේ වටිනා අදහස් chat එකේ තියෙන Google form එක හරහා අප වෙත යොමු කරන්න විනාඩියක් ගත කරන ලෙස මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. එමගින් අපහට ඉදිරි දේශනවල ගුණාත්මකභාවය තවදුරටත් වැඩි කර ගැනීමට උපකාරයක් වන බැවින්. All right. Now, I'm sure you all have many questions, and conveniently, this opens us up to the questions and answers session. You can send your questions on the Zoom chat or send your questions through the live stream chat on YouTube. ඔබට ඇති වූ ප්‍රශ්න Zoom chat එක හරහා හෝ YouTube live stream chat එක හරහා අප වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. Okay, sir, we have our first question. Are all jellyfish poisonous? No. Some are poisonous, some are not. For example, a species like Physalia physalis is a very poisonous species, and that species is available in our waters. But there's another species called box jellyfish that is deadly. But unfortunately, we don't have that jellyfish in our waters. But in Australia, in some areas, we can find them. Yes, some jellyfish are some are even eatable, right? Some countries like Taiwan, they consume them. Yes, or not all jellyfish are poisonous. Very simple answer. Okay, thank you, sir. Sir, you can stop your screen sharing. Yes. Okay, sir, our next question is, how to obtain a diving license? Yeah, there are two ways, because if you go for PADI, P-A-D-I, Professional Association for Diving Instructors, a worldwide diving, licensing system. So there are some diving centers in Colombo, maybe down south, even Trincomalee. They offer that diving certificate that within a week you can take it. If you, I think better go to the diving with some snorkeling and swimming abilities. First, if you are swimming at least 50 meters, then you can easily obtain the diving license, and it will cost about 40,000 to 50,000 all inclusive, 5 days, some lectures and maybe free dives. But that is not enough. In diving, the most important thing is that Dulwan is a experience. It's like driving. Yeah. So better take the diving license and join with some volunteers and go, join with some universities and make some links and go with them and help them, and at the same time you can
enhance your experience and become a good diver. And there's another system that is called British Diving Society, and so St. Thomas's Mount Lavinia, they are offering that. There is one of my friends he's an instructor. It's a bit tough. It's kind of commando game, right? So you'd be very tough and very very stringent procedures there. It's a bit free, but it's very tough, man. But you are strong enough, you can apply for that also. But both systems are there. If you are willing, I can make those links to you. Okay, thank you, sir. Next question. Sir, science කරලා marine biologist කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද? සහ කොහොමද marine biologist කෙනෙක් වෙන්නේ? Yes, science කරලා marine biologist කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මමත් කරේ මම science graduate කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මම zoology special කරා සත්ත්ව විද්‍යාව. ඊට පස්සේ මගේ ආචාර්ය උපාධිය කරේ කොරල් පර ගැන ලංකාවේ. ඒතර එහෙම තමයි මම marine biologist කෙනෙක් වුණේ. නමුත් science කළා ලංකාවේ ඔයගොල්ලන්ට රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ දීවර සාගර විද්‍යා තාක්ෂණ පීඨය කියලා පීඨයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සාගර විද්‍යාලෙත් තියෙනවා. සාගර විශ්වවිද්‍යාලෙත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පිටරටවල ගිහිල්ලා marine biology වෙනම masters or එහෙම නැත්නම් undergrads course තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ලංකාවට marine biologistලා marine ecologistලා ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම මෙතන තියෙන competition එකත් අඩුයි. මොකද competition එක වැඩි doctor කෙනෙක් වෙන්න, engineer කෙනෙක් වෙන්න become marine biologist. There's less competition and you can enjoy, man, from top to bottom. You can enjoy, right? Swimming, diving, මුද ගිහිල්ලා coral reef කරලා talk with the people and do some research and explore කරන ඒවා. It's another world because it's very vivid and colorful. ඒ colorfulness ඔයගොල්ලෝ ඒකට බැස්සට පස්සේ මම දන්නවා weekend එක හම්බුන ගමන් ඔයගොල්ලෝ දුවන්නේ මූදට. ඒක නිසා it's like addiction kind of to become marine biologist. So there are some ways. Do it. The country needs marine biologists a lot. Okay, thank you, sir. Next question. How would we learn further about marine biology as a student? Sorry, I didn't get you. How would we learn further, sir, about marine biology as a student? Like, where can we find sources? Yeah, sure. So since you have your school groups, you can join with universities and first make some links with them and arrange field trips with them and visit those universities and meet your seniors there and talk to them and read about marine biology and become a coral watcher or maybe a bird, like bird watching or fish watcher, and get familiarized with the sea. And there's a first step, and then start reading, and then you will see some opportunities there. මේ කාලේදී අතර මේ ඉස්කෝලේ යන කාලේදී එහෙම ඒ වගේ තමයි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ කාලේ වෙනම ගොල්ල opportunities නැති නිසා පාසල හරහා අනිත් පාසල් එකතු වෙලා දැන් මම දන්නවා විශාඛකේ ගොඩක් ළමයි මාත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඒ කට්ටිය beach cleanups කරනවා, එක lectures arrange කරනවා, field trips යනවා. ඒකට එහෙම වුණාට පස්සේ that's the first step for you. Then you will start seeing the whole spectrum. Then you will start become fond to that. Okay, thank you, sir. Next question. Sir, what is the real story of the Bermuda Triangle? Bermuda Triangle එක එක ඈත අතීතයේ ඉඳලම තිබ්බ දෙයක්. මම නම් හිතන්නේ එතන කට්ටිය කියනවා high magnetic power එකක් තියෙනවා කියලා කට්ටිය කියන නිසා උනා කියලා කියනවා. ඔය Bermuda Triangle එක සහ ඒ වගේම UFO ගැන තියෙන කතන්දර ඔක්කොම one off. ඊට පස්සේ second time එකට කාටවත් එක repeat කරලා ඒක justify කරගන්න බැරිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට තාම මේ ගැන නිකන් ටිකක් තාම sure නැහැ. නමුත් මම හිතනවා with the new technology එදසො ටෙක්නොලොජි තිබ්බේ නැහැ. නමුත් අලුත් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක අපිට ඕක දැන් අවොයිඩ් කරන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් මම තාම හිතන්නේ නැහැ බර්මුඩා ට්‍රයැන්ගල් එක තිබ්බට ඒක ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් තිබුණා කියලා. මොකද දැන් ඒක හරහා නැව් යනවා, ගුවන් යනවා. දැන් ඒ වගේ දෙයක් ඔබ්සර්ව් වෙන්නේ නැති නිසා. නමුත් there are some mysteries, unsolved mysteries there. So still scientists are looking, doing still research on Bermuda Triangle to find out the real truth there. But still nobody were able to find the real truth still.
Right. Thank you, sir. Our next question. Is there any association between marine biology and astrology? This is two different, arenas, if I say. Lankawe lang එහෙම එකක් දැන්ට නැහැ. There's no such, association that dealt with both marine biology and astrology. But for some extent, astrology definitely, impacting on ocean dynamics. The tidal, tide deck mainly controlled by, governed by the moon and sun, right? So there should be some link between ocean dynamics and those, divine, objects. But with marine biology and astrology, still I couldn't find any link. But still there is no any association to my understanding. But if you need, I will check whether is there any such an association. No, these are two different, the areas of in science. Okay, thank you, sir. Our next question. Can you study marine species under zoology? Yes. Under zoology, if you think about biodiversity, right? Starting from protozoa, then protozoa, then you go to porifera. Porifera is totally marine. Then you go to Cnidaria. Cnidaria is very few freshwater, all are marine. Soft coral, hard corals, black corals, then sea anemone, jellyfish, all are marine. Then Cnidaria, then annelids. Some annelids are there. The marine worms I showed you. And echinoderms, most of echinoderms are marine. And then if you think about marine, the diversity of phyla except amphibians. You cannot find amphibians in the sea. Gembona mude. They are in the parliament, right? Right. So mudia. You can if you go to coral reef, for example, if you go to Hikkadua, Polhena, maybe Tangol, if you Kalutara, if you know marine, if you know biodiversity, you can find all the phyla. It's a nice live laboratory, right? You can find everything there in one shorter distance. But you should know the theory first, right? Okay, thank you, sir. අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය. දීවර කර්මාන්තය නිසා කොරල් වලට හානි වෙනවා නම් ලංකාවේ ඒ තැන්වල දීවර කර්මාන්තය තහනම් කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඔවර මම කිව්ව දැන් අර ඩයිනමයිට් තහනම් කරලා තියෙනවා. තව මොක්සිනෙට් එකක් දැල් තහනම් කරලා තියෙනවා. කොරල් පර තියෙන තැන්වල අපි ගන්න පොල් හේන කොරල් පරය දීවර කළමනාකරණ ප්‍රදේශයක්. එක. ඊට පස්සේ බාරීෆ් එක උඩින් තියෙනවා සිලාවතුරේ ප්‍රදේශයේ. මේ පැත්තේ වෙනමම sea cucumber නැත්නම් මුහුදු කැකිරි අපි කියනවා කැනඩාමේ වර්ගයේ සතු జాතියක් sea cucumbers වලට කළමනාකරණ ප්‍රදේශයක්. lobsters වලට කළමනාකරණ ප්‍රදේශයක් තියෙනවා south east එකේ little basses කියන මහරාවණ කුඩා රාවණ කොටු හරහා කොටු තියෙන තැන්වල. නමුත් ඉතල තියෙන්නේ ගොඩක් කළමනාකරණ ප්‍රදේශ තිබ්බට කළමනාකරණය වෙන්නේ නැහැ අතන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. that's the issue. අපේ ලංකාවේ නීති තියෙන ඕන තරම්. නමුත් නීති පිළිපදින්නේ නැහැ. එක පැත්තකින් නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පොඩි අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා හොඳ වැඩේ තියෙන නීති ටික 100%ක් අපි ක්‍රියාත්මක කරවතින් මම හිතන්නේ අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ මේ දෙකම අපි නීති පිළිපදින්න එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තට තියෙන නීති 100%ක් හරි විදියට ලංකාවේ ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් අපේ තියෙන්නේ. Okay, thank you, sir. අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය. ලංකා මුහුදු සීමාවේ ගිනිගත් නැව් තවමත් පරිසරයට හානි සිදු කරනවාද? ඔව් දැන්ට තියෙන ලංකාවේ තියෙන අර එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් එක ඒක අතරම දැන් අපි දන්නවා ලංකාවේ මං කිව්වා ඔෆ්ෂෝර් දෙවුන්දරින් චුට්ටක් එහා දවසට නැව 350ක් 400ක් east west east යනවා 350 per day, right? It's a huge amount. එතකොට any time මේ නැවක disaster එකක් ගොඩක් වෙලාට එන්න පුළුවන්. දැන් ඊයේ පෙරේද තව ඊට වඩා පොඩි දේවල් වුණා.
අපි දැන් සුවස්සනේ වුණා දන්නවද ඒ වෙනවා ඒ කියන්නේ marine disasters becoming common මොකද common කියන්නේ මේ නැව් වල තියෙන ටෙක්නොලොජි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි because නැව් ගන්න වැඩි right නිසා ලංකාවෙත් එහෙම කියන්නේ ඕන වෙලාවක disaster එකක් වෙන්න වීමේ හැකියාව තියෙනවා ලංකාවේ නමුත් අර express pearl එක ගත්තොත් as an example still the ship the wreck is there I showed you some pictures the wreck is there still the wreck is emitting some toxic fluid from the container because there were about 1,300 odd containers were there on board and they are still there some are underwater some are still in the ship even ship hull එකේ තම තියෙනවා they are emitting toxicants and still ship is emitting small amount of oil smears oil පොඩි පොඩි පාරවල් තියෙනවා දැන් හිතන්න දැන් අපි බයිසිකලයක් කරා වතුරට දැම්ම ගමන් බයිසිකලෙන් තෙල් එනෝනේ මොකද බයිසිකලේ ග්‍රීස් තියෙනවා චේන් එක තියෙනවා ඒතර නැවක හිතන්න කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙද ඒතර ඒ ග්‍රීස් වර්ග හැම තෙලක්ම එන්න පුළුවන් කියන්නේ තාම that ship is still polluting that's why we are proposing them to take the ship as soon as possible remove the ship as soon as possible. Okay, thank you, sir. Our next question: what is the importance of turtles? Turtle කියන්නේ අපි දන්නවා ඉතාමත් අපිට වැදගත් ජීව විද්‍යාත්මක වැදගත් because they keep the ecosystem balance they control jellyfish they are feeding on jellyfish and they keep control jellyfish population on one hand and turtle tourism වලදී තමයි වැදගත් වෙනවා මොකද tourists they come to watch turtles and at the same time turtle migrate they are not living in one single place over ඒතර යාලා ගොඩක් ecosystem connect කරන connectivity is there to turtle ඒතකොට ඒ නිසා ගොඩක් turtles ලා tourism පැත්තෙන් ecology පැත්තෙන් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මොකද ecology විදිහ කියන්නේ ජීව විද්‍යාත්මක විදිහට ගත්තොත් ජීව විද්‍යාත්මක විදිහට ගත්ත පස්සේ හැම සතෙක්ම වැදගත් හැම සතෙක්ම they that animal has their own role they are playing that so if you remove them we break the those ecosystem harmony and the balance turtle කියන ecosystem එකේ one of the major or one of the most important charismatic animal therefore they play a larger role than small animals therefore they are important. Okay, thank you, sir. Our next question: how many beach land has been eroded in around up to now, and how many will be eroding until the year 2030? How many numbers but the trend is that it is always improving because with the global warming and sea level rise and again those ecosystem anomalies the environment anomalies like tornadoes and again cyclones so our coast is eroding on day-to-day basis so therefore there's if you check the previous records yes we can find some numbers the counts but we cannot predict anything in the environment is completely unpredictable you can't predict environment in the future what we can say is that the numbers will increase. Okay, thank you, sir. Okay, so our next question: is there a risk in eating fish these days? If you buy some fish from from around Nikambo area you have to be a bit careful even if you bought them you have to wash them clearly and you have to remove the guts and gills properly you have to skin them properly at the same time when you cook it you have to cook thoroughly right but from Colombo to down south on the east coast on the northwestern northeast north region the fish are completely okay but if you buy fish from that especially the particular area that's closer to the COVID and those area you have to take some precautions definitely when you cook and when you consume them. Okay, thank you, sir. This will be our final question for the afternoon.
what advice would you give to students who are keen on becoming marine biologists? The first thing that, as I told you at the very beginning, the marine field is so vast. Opportunities are there with less competition, right? So if you want to really become a scientist and marine biologist, there are ways. So start thinking now, right? Start planning now. So try to read about the ocean, the wonders of the ocean, new things, because so more you dig, more you will find, right? It's not boring. It's always, so thrilling and with new information, very, it's not only biology, but think about the, international politics, the South China Sea issue, Indian Indo-Sri Lanka issues with the ocean, what is happening in Gulf of Aden, in Red Sea, in Suez Canal, the Mediterranean. You will learn a lot, man. You will become soon you will become a person with global knowledge if you start exploring ocean. So now expand your knowledge horizon first thing, then start working with the university. Don't be alone. Try to universities and go to universities, see the life they are, see what they are doing, try to follow them, right? Then you will be encouraged a lot, and that's a first step for you to become marine biologist. That's what you can do for the moment. At the same time, as Sri Lankans, think about the bad things you are doing to the environment and understand them, and always avoid them and become an environmental lover. Okay, thank you, sir. That concludes the questions and answers session. Up next on the agenda, I would like to invite the chairman for SCI-NEXUS'21, Abhishek Gunawardana, to deliver the vote of thanks. Thank you, Dulwar. In conclusion of the day, SCI-NEXUS lecture series organized by the Royal College Science Association. As the project chairman for this project, it's my utmost pleasure to express my gratitude to all who have contributed in many ways to make this event a great success. First of all, I wish to express my sincere gratitude to Professor Terney Pradeep Kumara for your useful and supportive lecture for all the island-wide students. It was very useful and very attractive session, especially in this field. And also, I would like to give our grateful thanks to our dear principal, sir, vice principals, senior master in charge of club and societies, senior games master, teacher in charges of Royal College Science Association, teachers, and all prefects for their guidance and for their continuous support for this project. Next, I would like to give my grateful thanks to our project committee to organizing this wonderful session to a reality. So I'm ending my word of thanks by thanking to the royalists and all the island-wide participants who always kept trust on us and joined this session today. You all have given us the strength, support, and courage to do these kind of projects in future and as well as in the present. So thank you all and have a great day. Thank you, Aya. Okay, so just another quick notice for everyone. There is a feedback form in the chat, and I request from you that you take a moment of your time to give us your valuable feedback, as it helps us to improve our quality of delivering in the upcoming lectures. ඔබගේ වටිනා අදහස් chat එකේ තියෙන Google form එක හරහා යොමු කරන්න විනාඩියක් ගත කරන ලෙස මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. එමගින් අපහට ඉදිරි දේශනවල ගුණාත්මක භාවය තවදුරටත් වැඩි කර ගැනීමට උපකාරයක් වන බැවින්. Okay, everyone, that concludes this lecture. It really was a very, very valuable lecture, and I hope you gained as much value as I did. Join us again on our next day for our next lecture. I am Dulwan from the Media Unit of Royal College, and I hope you have a great day.